اسلام آباد کے سوراستی ہوٹل کے کمرے میں صافیہ حسین نے 3 کمروں کی چابیاں اپنے بچوں میں بانٹ دیں اور میرے لیے مسکراتے ہوئے کہا کہ عائشہ کو الگ کمرے کی کیا ضرورت ہے، یہ ثانیہ کے بچوں کے ساتھ رہ لے گی، رات میں انہیں سنبھال بھی لے گی۔ اسی پل مجھے سمجھ آ گیا کہ 6 سال سے جس خاندان کو میں اپنا سمجھ کر پال رہی تھی، اس کی نظروں میں میری حیثیت بہو کی نہیں بلکہ بغیر معاوضہ کام کرنے والی نوکرانی کی تھی۔ میرے دونوں ہاتھ سامان سے بھرے ہوئے تھے۔ ایک بڑے بیگ میں ثانیہ کے 7 سالہ بیٹے کے کپڑے، دوائیاں تھیں، دوسرے میں اس کی چھوٹی بیٹی کے لیے اسنیکس، رنگ بھری کتابیں اور سوئمنگ کا سیٹیوم رکھا تھا۔ تیسرے بیگ میں صافیہ جی کی دوائیاں، نماز کی چھوٹی سی تسبیح، خشک میوے اور وہ خاص نمکین تھے جنہیں وہ سفر میں کھانا پسند کرتی تھی۔ اپنا چھوٹا سوٹ کیس میں پیچھے کھینچ رہی تھی، لیکن ہوٹل پہنچنے کے بعد سے کسی نے ایک بار بھی نہیں پوچھا تھا کہ میں تھک گئی ہوں یا نہیں۔ ہوٹل کا وسیع استقبالیہ لاہور کی پرانی حویلیوں کی طرح سجا ہوا تھا۔ سفید سنگ مرمر کے فرش پر جھیل سے آتی روشنی چمک رہی تھی۔ پیتل کی دھیپ دھانوں میں خوشبودار تیل لہلہا رہا تھا۔ وہ دور بیٹھا ایک فنکار دھیمی آواز میں رباب بجا رہا تھا۔ آس پاس غیر ملکی مہمان تصویریں کھینچ رہے تھے۔ سرخ پگڑی پہنے عملہ خاموشی سے ہر آنے والے کا استقبال کر رہا تھا۔ اس پورے شاندار منظر میں صرف میں ہی ایسی لگ رہی تھی جیسے کسی جشن میں غلطی سے پچھلے دروازے سے آ گئی ہوں۔ صافیہ جی نے سفر کے لیے نئی شلوار قمیض پہنی تھی۔ ان کی گردن پر بھاری سونے کی زنجیر تھی اور ہاتھوں میں وہ کنگن چمک رہے تھے جو میں نے پچھلی عید پر انہیں تحفے میں دیے تھے۔ ثانیہ اور اس کا شوہر سمی ہوٹل کی سجاوٹ کی تصویریں بنا کر سوشل میڈیا پر ڈالنے میں مصروف تھے۔ نوید اور اس کی بیوی کرن استقبالیہ میں گلاس ہاتھ میں لیے کمروں کے مناظر اور سہولیات پر بحث کر رہے تھے۔ ان میں سے کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ہوٹل کی بکنگ سے لے کر ہوائی جہاز کے ٹکٹوں تک کی ادائیگی جس کارپوریٹ کارڈ سے ہوا تھا، اس کی اصل ادائیگی میرے ذاتی اکاؤنٹ سے ہونی تھی۔ صافیہ جی نے پہلی چابی اپنے پرس میں رکھتے ہوئے کہا کہ جھیل کی طرف کھلنے والا سب سے بڑا کمرہ میرا ہے۔ آخر اس عمر میں چھوٹی جگہ میں کیسے رہوں گی؟ دوسری چابی انہوں نے ثانیہ کی ہتھیلی پر رکھ دی۔ تمہارے 2 بچے ہیں، تمہیں بڑا کمرہ چاہیے۔ تیسری چابی نوید کو دیتے ہوئے ان کا چہرہ کھل اٹھا۔ تم دونوں کی شادی کو ابھی 1 سال بھی نہیں ہوا، تمہیں ایک نجی جگہ ملنی چاہیے۔ میں نے کچھ لمحے انتظار کیا۔ مجھے لگا شاید چوتھی چابی کسی لفافے میں رہ گئی ہو۔ ہوٹل اتنا مہنگا تھا کہ مجھے یقین ہی نہیں آیا تھا کہ کسی نے بغیر میرے لیے کمرہ طے کیے بکنگ کر لی ہوگی۔ میں نے استقبالیہ کے ملازم کی طرف دیکھا، وہ اسکرین دیکھ رہا تھا اور پھر ہچکچاتے ہوئے میری طرف دیکھنے لگا۔ امی جان، میں نے دھیرے سے پوچھا، میرا کمرہ کون سا ہے؟ ثانیہ نے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر ہنسی دبائی۔ نوید نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور دونوں کے چہروں پر وہی مسکراہٹ آ گئی جیسے کسی کمزور شخص کی بے بسی دیکھ کر آتی ہے۔ صافیہ جی نے بھومیں کھولی۔ تمہارے لیے الگ کمرہ کس نے کہا تھا؟ میں نے سوچا تھا کہ ہم 7 افراد 3 کمروں میں کیسے رہیں گے؟ انتظام ہو جائے گا۔ ثانیہ کے کمرے میں صوفہ ہے، رات میں بچے سو جائیں تو تم وہیں سو جانا۔ ویسے بھی تمہیں بہت گہری نیند نہیں آتی، بچوں کو پانی چاہیے ہوگا تو کام آؤ گی۔ ثانیہ نے سہجتی سے کہا کہ چھوٹی کو رات میں کھانسی ہوتی ہے، بھابھی پاس رہیں گی تو میں بھی آرام کر لوں گی۔ اس کی بات سن کر میری گرفت بیگ کے پٹوں پر کس گئی۔ میری ہتھیلیوں میں درد ہونے لگا تھا، لیکن اس سے کہیں زیادہ تکلیف ان الفاظ نے دی جنہوں نے یہ مان لیا تھا کہ میری مرضی، سہولت اور عزت کی کوئی قدر نہیں۔ لیکن اس سفر کا مقصد تو سب کا آرام کرنا تھا۔ میں نے کہا، میں بچوں کی دیکھ بھال کے لیے نہیں آئی ہوں۔ صافیہ جی کا چہرہ سخت ہو گیا۔ تم کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ پورے خاندان کو کامران نے اپنی کمائی سے اتنی مہنگی جگہ گھمانے بھیجا ہے، کم از کم اس کے خاندان کے لیے اتنا تو کر سکتی ہو۔ میں انہیں بتانا چاہتی تھی کہ سفر کا ہر روپیہ میری محنت سے نکالا تھا۔ میں بتانا چاہتی تھی کہ کامران جس کمپنی کا مالک بن کر پھرتا تھا، اس کا پہلا سرمایہ میرے والد کی چھوڑی ہوئی زمین بیچ کر آیا تھا۔ میں یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ صافیہ جی جس بیٹے کو خاندان کا تقدیر بدلنے والا مانتی ہیں، اسے 6 سال پہلے بینک کے نوٹسوں سے بچانے والی میں تھی، لیکن میں نے ہمیشہ کی طرح اپنے الفاظ نکل لیے۔ 6 سال سے میں یہی کہتی آ رہی تھی، کامران کی عزت بچانے کے لیے خاموش رہنا، اس کے خاندان کی غلط فہمی کو سچ مان لینا اور اپنی محنت کو اس کے نام کے سائے میں چھپانا، یہ میری عادت بن چکی تھی۔ استقبالیہ کے ملازم نے کہا کہ میڈم، ہوٹل میں آج تقریباً تمام کمرے بھرے ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس ایک چھوٹا ہیریٹیج کمرہ دستیاب ہے، لیکن اس کا معاوضہ الگ سے دینا ہوگا۔ میں نے صافیہ جی کی طرف دیکھا۔
ان کے ہاتھ میں وہی کالا کارڈ تھا جس کا اصل اکاؤنٹ میرے نام پر تھا۔ تو ایک اور کمرہ لے لیتے ہیں، میں نے کہا تو انہوں نے فوراً کارڈ اپنے پرس میں ڈال لیا۔ ایک رات کے لیے اتنے پیسے ضائع کرنا دانشمندی نہیں۔ کامران نے محنت سے کمایا ہے، تمہیں اس کے پیسوں کی قدر نہیں معلوم کیونکہ تم گھر اور دفتر کے درمیان کچھ کاغذ دیکھنے کے علاوہ کچھ نہیں کرتی۔ میرا سینہ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ میں پچھلے 10 سالوں میں پہلی بار ان کے سامنے اپنی محنت کا حساب گنانے والی نہیں تھی۔ اسی دوران میرے فون کی گھنٹی بجی۔ اسکرین پر کامران کا نام تھا، شاید اسے ہوٹل پہنچنے کی اطلاع مل گئی تھی۔ صافیہ جی نے پرجوش ہو کر فون میرے ہاتھ سے تقریباً چھین لیا اور اسپیکر لگا دیا۔ بیٹا ہم پہنچ گئے، انہوں نے پورے استقبالیہ کو سنانے کے لیے اونچی آواز میں کہا کہ ہوٹل بہت شاندار ہے، سب لوگ تمہاری تعریف کر رہے ہیں۔ دوسری طرف سے کامران کی تھکی آواز آئی، اچھا ہے امی، آپ سب لطف اندوز ہوں، میں ابھی کراچی میں گاہکوں کے ساتھ میٹنگ میں ہوں۔ پچھلے 3 دنوں سے وہ یہی کر رہا تھا کہ کمپنی کے نئے برآمدی معاہدے کے لیے اسے کراچی جانا پڑا ہے۔ اس نے خود اس خاندانی سفر میں شامل ہونے سے انکار کیا تھا اور کہا تھا کہ وہ مسلسل میٹنگوں میں مصروف رہے گا۔ صافیہ جی نے میری طرف دیکھ کر کہا، عائشہ پھر اپنے کمرے کو لے کر بات بڑھا رہی ہے۔ کچھ لمحے خاموشی رہی۔ مجھے امید تھی کہ کامران کم از کم پوچھے گا کہ صورتحال کیا ہے، شاید وہ کہے گا کہ ایک اضافی کمرہ لے لو، شاید اسے یاد ہوگا میں نے پچھلے مہینے رات دن کام کر کے کمپنی کے سب سے بڑے یورپی گاہک کو واپس روکا تھا، شاید وہ سمجھے گا کہ میں ثانیہ کے بچوں کی آیا نہیں ہوں۔ اس نے صرف اتنا پوچھا، کیا ہوا؟ میں نے فون اپنے ہاتھ میں لیا۔ یہاں 3 کمرے ہیں، امی جان نے تینوں بانٹ دیے ہیں، مجھے ثانیہ کے بچوں کے ساتھ صوفے پر سونے کو کہا جا رہا ہے۔ کامران نے لمبی سانس لی، جیسے میں کسی اہم میٹنگ کے درمیان اسے چھوٹی سی گھریلو پریشانی سے پریشان کر رہی ہوں۔ عائشہ 2 دن کی بات ہے، تھوڑا سا مڈ بھیڑ کر لو، تمہیں یہ عام لگتا ہے، جو انتظام کی ہوگی ٹھیک ہی ہوگی۔ کیا تم اپنی بیوی سے یہ کہہ رہے ہو کہ وہ ہوٹل میں بچوں کی دیکھ بھال کرے اور صوفے پر سوئے، جبکہ سب لوگ شاندار کمروں میں رہیں؟ استقبالیہ میں کھڑے لوگوں کی آوازیں مدھم پڑ گئیں۔ ہوٹل کاملہ دوسری طرف دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن سب ہماری باتیں سن رہے تھے۔ کامران کی آواز سخت ہو گئی، ہر بات کو عزت اور بے عزتی کا مسئلہ بنانا بند کرو، تم خاندان کا حصہ ہو، خاندان میں تھوڑا سمجھوتا کرنا پڑتا ہے۔ میں نے پوچھا، سمجھوتا ہمیشہ صرف مجھے ہی کیوں کرنا پڑتا ہے؟ اس نے کچھ لمحے بعد کہا، کیونکہ تم حالات کو سنبھال سکتی ہو، امی کی عمر ہو گئی ہے، ثانیہ کے بچے چھوٹے ہیں، نوید کی نئی شادی ہے، تم اکیلی ہو، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ میں اکیلی نہیں تھی، میں اس کی بیوی تھی، لیکن اس کے اس جملے نے مجھے بتا دیا کہ اس کی زندگی میں بیوی کا ہونا اور اکیلے ہونا ایک ہی تھا۔ پس منظر میں ہلکا سا موسیقی سنائی دے رہا تھا جو کسی کارپوریٹ میٹنگ کی نہیں بلکہ کسی ریسٹوران یا لاؤنج کی طرح لگ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، تم ابھی کہاں ہو؟ وہ چڑ گیا، بتایا تو ہے کراچی میں ہوں، ہر بات پر پوچھ گچھ مت کیا کرو، مجھے میٹنگ میں واپس جانا ہے۔ ایک آخری سوال، میں نے کہا، کیا تم چاہتے ہو کہ میں یہیں رکوں اور امی جان کی بات مان لوں؟ ہاں، اور برائے مہربانی کوئی تماشا مت کرنا۔ اس نے فون کاٹ دیا۔ اسی لمحے میرے اندر اٹھی تکلیف آنسوؤں میں نہیں بدلی بلکہ کچھ اور بن گئی۔ ایک ٹھنڈی سمجھ جیسے برسوں سے بند میری آنکھیں اچانک کھل گئیں۔ میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑے تینوں بیگ سنبھال کر فرش پر رکھ دیے۔ ایک بیگ کا منہ تھوڑا کھل گیا اور بچے کے اسنیکس کا پیکٹ باہر لٹک گیا۔ ثانیہ نے ناراض ہو کر کہا، بھابھی دھیان سے، بچوں کا سامان ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اٹھا لو۔ وہ سنبھل گئی، شاید اس نے مجھے اس لہجے میں کبھی بولتے نہیں سنا تھا۔ صافیہ جی میرے پاس آئیں، یہ کیا رویہ ہے جسے آپ لوگ خاندان کہتے ہیں؟ اس میں میرا کردار اب ختم ہے، ناٹک مت کرو، سامان اٹھاؤ اور کمرے میں چلو۔ میں کمرے میں نہیں جا رہی۔ تو کہاں جاؤ گی؟ لاہور واپس؟ کچھ لمحے ان کے چہروں پر تشویش آئی لیکن فوراً تکبر میں بدل گئی۔ چلی جاؤ، 2 گھنٹے باہر گھومو گی تو عقل ٹھکانے آ جائے گی، پھر خود لوٹ کر دروازہ کھٹکھٹاؤ گی۔ نوید ہنس پڑا، بھابھی کے پاس الگ سے اتنے پیسے کہاں ہوں گے کہ اچانک ٹکٹ لے کر واپس چلی جائے؟ میں نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ میں نے اپنا چھوٹا سوٹ کیس اٹھایا اور ہوٹل سے باہر چلی گئی۔ جھیل کے کنارے شام اتر رہی تھی، پانی پر محلوں کی روشنی کانپ رہی تھی، سیاہ کشتیوں میں بیٹھے تصویریں کھینچ رہے تھے، سڑک پر ہوا میں نمی تھی اور دور سے مسجد کی اذان سنائی دے رہی تھی۔ میں پتھر کی سیڑھیوں کے پاس رک گئی، میرے پیچھے کوئی نہیں آیا۔ 6 سال میں نے اس خاندان کے لیے انگنت بار اپنا پروگرام بدلا تھا۔ صافیہ جی کے گھٹنوں کی سرجری کے وقت میں نے 3 ہفتے ان کی دیکھ بھال کی اور 1 لاکھ روپے بھی دیے تھے۔ نوید نے ایک ناکام کاروبار میں پیسے ڈبوئے تو اس کا بینک قرض میں نے چکایا تھا۔ ہر تہوار پر کپڑے، سونا اور تحائف میں نے خریدے۔
लेकिन उनके सामने कामरान कहता रहा कि ये सब उसकी तरफ से है। मैंने खुद ऐसा होने दिया। शुरू में मुझे लगा था कि ये मोहब्बत है। कामरान की नाकामी के बाद उसका एतमाद टूट चुका था। हमारी शादी के कुछ ही महीने बाद उसने अपने दोस्तों के साथ फर्नीचर का छोटा कारोबार शुरू किया था। उसने बगैर तहकीक के कर्ज लिया, गलत सप्लाइयों पर भरोसा किया और निजी अखराजात को कारोबारी सरमाया समझा। 8 महीने में कारोबार बंद हो गया और तकरीबन 1 करोड़ का कर्ज उसके सर पर आ गया। वो रात भर शरबत पीता और खुद को नाकाम कहता और मुझसे कहता कि उसके ख़ानदान के सामने उसकी इज़्ज़त ख़त्म हो जाएगी। उस वक़्त मैं लाहौर की एक बारामदी कंपनी में मार्केटिंग का महकमा सँभालती थी। मेरी वालिदा पहले ही वफ़ात पा चुकी थी और वालिद ने मेरे नाम सियालकोट रोड के पास एक ज़मीन छोड़ी थी। मैंने वो ज़मीन बेच दी, कर्ज़ का बड़ा हिस्सा चुकाया और बाकी रकम से हाथ से बने पंजाबी कपड़े, फ्लाक, ब्रांडेड होम, लेन और कढ़ाई वाले कपड़ों को अपना कारोबार शुरू किया। मैंने बहावलपुर और मुल्तान के कारीगरों से बराह रास्त काम किया। छोटे कारखानों में बैठकर रंगों के मायार को जांचा, तजारती मेलों में रात दिन काम किया, गैर मुल्की खरीदारों को समझाया कि पाकिस्तानी दस्तकारी सिर्फ सजावट नहीं बल्कि नस्लों का इलम है। कामरान को फ़रोख्त की ज़ुबान आती थी, उसकी शख्सियत मौसर थी। मैंने उसे ग्राहकों के सामने कंपनी का नुमाइंदा बनने दिया। पहली कामयाबी के बाद उसने मुझसे कहा कि अगर ख़ानदान को पता चला कि कंपनी तुम्हारी है और मैं तुम्हारे साथ काम करता हूँ, तो अम्मी कभी मुझे इज़्ज़त नहीं दे पाएँगी। मैंने उसकी तकलीफ़ समझी। डायरेक्टर बोर्ड में कंट्रोल अपने पास रखते हुए मैंने उसे मैनेजिंग डायरेक्टर का ओहदा दिया, क्योंकि कंपनी की मलकियत मेरे और एक ख़ानदानी ट्रस्ट के पास थी। लेकिन बाहर की दुनिया के लिए कामरान कंपनी का चेहरा बन गया। पहले ये सिर्फ़ एक इंतज़ाम था, फिर धीरे-धीरे वो झूठ ही उसकी पहचान बन गया। कामरान ने ख़ानदान से कहना शुरू कर दिया कि उसने मुझे नौकरी दी है। साफ़िया जी ने मान लिया कि मैं अपने शौहर की कामयाबी पर मुनहसर हूँ। जब भी वह मुझे देर तक काम करते देखती, कहती कामरान ने तुम्हारा दफ्तर में बैठने का शौक पूरा कर दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम बहुत बड़ी ताजर बन गई हो। मैं मुस्कुराकर खामोश रह जाती। कामरान हर बार बाद में कहता, अम्मी की सोच पुरानी है, उन्हें समझाने से क्या फ़ायदा। हमें पता है सच क्या है। वक़्त के साथ वो खामोशी मुझ पर बदल गई। उसे सच पता था लेकिन अब वो खुद भी उस पर यकीन नहीं करना चाहता था। मैंने झील के सामने खड़े होकर लाहौर की रात की परवास देखी। बराह रास्त परवास दस्तयाब नहीं थी, इसलिए मुझे फैसलाबाद होते हुए जाना था। सफ़र तवील था लेकिन इस होटल में एक और मिनट रुकना इससे ज़्यादा मुश्किल था। मैंने टिकट बुक किया और टैक्सी बुला ली। टैक्सी में बैठते ही मेरे साथी फराह का पैगाम आया, जो कंपनी के माली मामलात और तामील का शोबा संभालती थी। उसने लिखा था कि आपसे फौरी बात करनी है। मामला मामूली की अदायगियों से ज़्यादा संगीन है। फ़र्क कभी बगैर वजह फौरी अल्फाज इस्तेमाल नहीं करती थी। मैंने उसे फ़ोन किया, क्या हुआ? अभी आप ख़ानदान के साथ इस्लामाबाद में हैं? मैं वापस लाहौर आ रही हूँ, साफ साफ बताओ। वो कुछ लम्हे खामोश रही। पिछले 3 महीनों से खाम माल की अदायगियों में बेजाब्तगी थी। पहले मुझे लगा कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन आज एक सप्लायर की तस्दीकी ईमेल आई है। जिस कंपनी के नाम पर हमने 48 लाख की अदायगी की थी, वो इस पते पर मौजूद ही नहीं। मैं सीधी बैठ गई। अदायगी किसने मंजूर की? सिस्टम में आपकी डिजिटल मंजूरी है। मैंने ऐसी कोई अदायगी मंजूर नहीं की। इसलिए मैंने फ़ोन किया। आपके डिजिटल दस्तखतों की फ़ाइल का इस्तेमाल हुआ है। मेरी उँगलियाँ ठंडी पड़ गईं। इस लॉगिन से पहली नज़र में मैनेजिंग डायरेक्टर के दफ्तर के टर्मिनल से, लेकिन अभी पूरी रिपोर्ट के बगैर मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहती। मैनेजिंग डायरेक्टर का दफ्तर कामरान का था और कुछ और फ़रोख्त कुनिंदगान मशकूक थे। कुल रकम 1 करोड़ 20 लाख के करीब हो सकती है। कुछ अदायगियाँ मालकानी लाइफ स्टाइल कंसल्टिंग से मुंसलिक अकाउंट्स में की गई हैं। मालकानी नाम सुनते ही मेरे जहन में कोई वाज़ेह चेहरा नहीं आया, लेकिन अंदर एक बेचैनी जाग उठी। तमाम अकाउंट्स की शनाख्त महदूद करो, मैंने कहा, लेकिन अभी किसी को बाज़ाब्ता इत्तला मत देना। सर्वर लॉग की कॉपी बनाओ, सीसीटीवी बैकअप महफूज करो और जिन दस्तावेज़ात पर मेरे दस्तखत हैं उनकी असल फ़ाइल अलग रखो। कामरान साहब को भी अभी न बताना। मैंने होटल के इस्तकबालिया में सुने उनके आखिरी अल्फाज याद किए, कोई तमाशा मत करना, अभी नहीं। फ़ोन काटने के बाद कुछ देर सड़क की रोशनी को शीशे पर सुलगते देखती रही। मेरे अंदर उठ रहा शुबा सिर्फ कारोबारी बेज़ाब्तगी का नहीं था। कराची में मीटिंग का दावा और पस मंज़र में बाजा मौसीकी, फ़ोन पर जल्द काटने की बेचैनी और अब उसके दफ्तर से इस्तेमाल हुई मेरी डिजिटल मंजूरी, ये सब बातें एक दूसरे से जुड़ती महसूस हो रही थी।
हवाई अड्डे पहुंचकर मैंने अपने असिस्टेंट को पैगाम भेजा कि अगली सुबह की तमाम मीटिंगें मुलतवी कर दी जाए। फिर मैंने कंपनी के सफरी शोबे का रिकॉर्ड देखने के लिए महफूज पोर्टल खोला। कामरान के नाम पिछले हफ्ते कराची की कोई परवाज़ बुक नहीं थी। मैंने सोचा शायद उसने ज़ाती कार्ड से टिकट लिया हो। होटल बुकिंग देखी, वहाँ भी कुछ नहीं था। उसने कहा था कि ग्राहक कंपनी के खर्च पर सब कर रहे हैं, लेकिन जिस यूरोपी ग्राहक का उसने नाम लिया था, उसका नुमाइंदा इस दिन लाहौर में एक नुमाइश में मौजूद था और उसकी अवामी तस्वीरें ऑनलाइन थीं। मेरा शुबा अब खौफ नहीं रहा, वो एक सिम्मत बन चुका था। फैसलाबाद की परवाज़ में मैं खिड़की के पास बैठी रही। जहाज़ बादलों के ऊपर पहुंचा तो नीचे का शहर रोशनियों के छोटे झुरमुट की तरह दिखाई देने लगा। मेरी आंखें बंद थीं लेकिन नींद दूर थी। मैं खुद से बार बार एक ही सवाल पूछ रही थी, क्या मेरी शादी सिर्फ मेरी कमाई, मेरी सलाहियतों और मेरी खामोशी पर टिकी हुई थी? कामरान ने मुझे कब बीवी से एक सरिया में बदल दिया, मैं पहचान ना पाई। शायद उस दिन जब उसने पहली बार मेरी कामयाबी को अपने नाम से सुनकर उसे दुरुस्त करने के बजाय मुस्कुरा दिया था। शायद उस दिन जब साफिया जी ने मुझे भांज कहकर बेइज्जत किया और उसने बाद में सिर्फ इतना कहा कि अम्मी को पोते की ख्वाहिश है। शायद उस दिन जब हमारी शादी की सालगिरह पर वो लाहौर की मीटिंग का बहाना बनाकर नहीं आया और अगली सुबह उसने कार्ड से एक महंगे जेवर की खरीदारी का पैगाम आया। मैंने तब यकीन कर लिया था कि वो किसी ग्राहक के लिए तोहफ़ा होगा। अब मुझे अपने ही यकीन पर शर्म आ रही थी। लाहौर पहुँचते-पहुँचते आधी रात हो चुकी थी। शहर की हवा इस्लामाबाद से ज़्यादा खुश्क थी। हवाई अड्डे से निकलते ही पीली रोशनी में खाली सड़कें फैली थीं। टैक्सी जब सड़क से मुड़कर आगे बढ़ी तो मैंने अपने घर जाने के बजाय सीधे उस अपार्टमेंट की तरफ जाना चाहती थी, जहाँ कंपनी ने कामरान के बाहर से आने वाले ग्राहकों के लिए एक मेहमान प्लेट किराए पर लिया था। लेकिन मैंने खुद को रोक लिया। जज़्बात में जाकर दरवाज़ा पीटना आसान था, सच को सबूत में बदलना मुश्किल। मुझे सब्र और कंट्रोल चाहिए था। मैं लाहौर के इलाके गुलशन इकबाल में अपने घर पहुंची। 3 मंजिला वो घर मेरे वालिद की जायदाद की फ़रोख्त और मेरी कमाई से खरीदा गया था। रजिस्ट्री मेरे नाम पर थी, फिर भी साफ़िया जी हर रिश्तेदार से कहती थी कि उनके बेटे ने उन्हें महल बनाकर दिया है। मरकज़ी दरवाज़ा खोलते ही अजीब सी खामोशी मिली। घर के बेशतर अफराद इस्लामाबाद में थे। नमाज के कमरे में तस्बीह रखी थी। खाने के कमरे की मेज़ पर आधे खाए हुए फल और खुले डब्बे थे। सानिया के बच्चों के खिलौने सीढ़ियों पर बिखरे हुए थे। मैं अपने कमरे में गई, अलमारी खोली और सबसे नीचे रखी दस्तावेज़ात का बैग निकाला। जायदाद की रजिस्ट्री, कंपनी के क़याम के कागज़ात, शेयर होल्डिंग मुआहदे, ट्रस्ट की कॉपी, वो बैंक के रिकॉर्ड जिनमें मेरी ज़मीन की फ़रोख्त से आए पैसों की तफ़सील थी, सब कुछ महफूज था। मैंने पहली बार इन कागज़ात को बीवी की तरह नहीं बल्कि मुमकिना कानूनी तनाज़ा में खड़ी एक ताजर की तरह देखा। रात के 2 बजे मैंने अपने वकील ज़ुबान को पैगाम भेजा कि सुबह 7 बजे निजी मुलाकात चाहिए। शादी, कंपनी और जायदाद तीनों से मुतल्लक। उसका जवाब कुछ मिनट बाद आया। मैं वक़्त पर पहुँच जाऊँगा। कोई फ़ौरी ख़तरा है? मैंने लिखा, मुमकिना धोखाधड़ी और रकम का गलत इस्तेमाल। सुबह होने में अभी वक़्त था लेकिन मेरी ज़िंदगी की लंबी रात ख़त्म होने लगी थी। मैंने लैपटॉप खोला और फ़रह की भेजी इब्तदाई फ़ाइलें देखीं। जाली फ़रोख्त के अकाउंट्स, पते पर लाहौर का एक मुश्तरका दफ़्तर लिखा था। राब्ता नंबर बंद था और अदायगी पाने वाले अकाउंट से रकम आगे 2 जगहों पर भेजी गई थी। एक लग्ज़री सर्विस अपार्टमेंट कंपनी और दूसरा इस्लामाबाद के इसी होटल ग्रुप का निजी तकरीब का शोबा। इसी दौरान मेरी नज़र तीसरी मुंतकली पर पड़ी। अकाउंट का फ़ायदा उठाने वाला नाम था इशरत मलकानी। उसी वक़्त फ़ोन पर एक नया पैगाम आया। फरहा ने लिखा, मैडम, सीसीटीवी बैकअप मिल गया है। आपके डिजिटल दस्तकों वाली ड्राइव कामरान साहब ने अपने ज़ाती मामन को उनकी हदायत पर कैबिनेट से निकलवाई थी। तारीख वही है जिस दिन पहली मशकूक अदायगी हुई। पैगाम के नीचे एक तस्वीर मुंसलक थी। तस्वीर कंपनी के दफ्तर की नहीं थी, वह किसी ऊंची इमारत की पार्किंग का मंजर था। कामरान अपनी कार से उतर रहा था। उसके साथ एक खातून थी। वो खातून उसके बाजू में हाथ डाले हुए थी और कामरान के दूसरे हाथ में जेवरात की दुकान का बैग था। तस्वीर के कोने में तारीख और वक़्त साफ दिखाई दे रहा था। वो शाम जब कामरान ने मुझसे कहा था कि वो कराची में सरमायाकारों के साथ रात का खाना खा रहा है, वो तस्वीर को कई सेकंड तक देखती रही। मेरे अंदर चीखने की ख्वाहिश नहीं हुई, ना ही मैंने फ़ोन उठाकर उसे गाली देने का सोचा। मैंने सिर्फ फराह को देखा। तमाम सबूतों की 3 महफूज कापियाँ बना लो। किसी भी फाइल को दफ्तर से अकेले मत छोड़ना।
پھر میں نے کالے کارپورٹ کارڈ کا مرکزی بینکنگ اسکرین کھولی۔ اس کارڈ سے جڑی حدود میں صافیہ جی، ثانیہ نوید اور کامران کے نام چمک رہے تھے۔ میری انگلی پہلے لمحے اسٹیٹس تبدیل کرنے کا آپشن پر ٹکی رہی۔ میں نے ابھی اسے نہیں بدلا جلدی میں لیا جا سکتا تھا، لیکن انصاف کے لیے پوری تصویر دیکھنا ضروری تھا۔ ہوٹل کا بے عزتی صرف آخری دھکا تھا، اصل جرم شاید اس سے کہیں بڑا تھا۔ میں نے پردے ہٹائے۔ لاہور کے اوپر صبح کا ہلکا نیلا رنگ پھیل رہا تھا۔ دور کسی مسجد سے فجر کی اذان آ رہی تھی۔ سڑک پر دودھ والے کی موٹر سائیکل گزری۔ زندگی معمول کے مطابق آگے بڑھ رہی تھی، لیکن میرے لیے کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ 6 سالوں تک میں نے کامران کو اپنے سامنے کھڑا رہنے دیا، کیونکہ مجھے لگا تھا کہ محبت میں آگے پیچھے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ اب سمجھ آ گیا کہ جو شخص آپ کی دی ہوئی بلندی پر کھڑا ہو کر آپ کو ہی چھوٹا دکھانے لگے، وہ ساتھی نہیں ہوتا۔ میں نے آئینے میں خود کو دیکھا۔ سفر کی تھکن میری آنکھوں کے نیچے صاف تھی، بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر رات بھر کی بے خوابی دکھائی دے رہی تھی۔ پھر بھی اس چہرے میں پہلی بار مجھے بے بس عورت نہیں دکھائی تھی، اور وہ لڑکی کھڑی تھی جس نے والد کی وفات کے بعد اکیلے فیصلے لیے تھے۔ وہ تاجر کھڑی تھی جس نے کاریگروں کے چھوٹے گروہ کو بین الاقوامی منڈی تک پہنچایا تھا۔ وہ عورت کھڑی تھی جس نے اپنی عزت نہیں کھوئی تھی، صرف اسے دوسروں کی سہولت کے لیے لمبے عرصے تک ڈھانپ کر رکھا تھا۔ میں نے بینک کی اسکرین بند کی، دستاویزات کا بیگ اپنے پاس رکھا اور رضوان کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ آج کوئی گھر نہیں بکنے والا تھا، کوئی سامان سڑک پر نہیں پھینکے جانے والا تھا، کوئی سنسنی خیز تماشا نہیں ہوگا۔ پہلے میں جانوں گی کہ کامران نے میرے اعتماد کے ساتھ اتنا بڑا جرم کیا ہے، پھر ہر قدم قانون، ثبوت اور میری شرائط پر اٹھے گا۔ اسلام آباد کے اس ہوٹل میں صافیہ جی شاید ابھی بھی یقین کر رہی ہوں گی کہ چند گھنٹوں میں ٹھنڈی ہو کر واپس چلی جاؤں گی۔ ثانیہ اپنے بچوں کے لیے میری غیر موجودگی پر شکایت کر رہی ہوگی۔ نوید ہوٹل کے بارے میں کامران کی کامیابی کی کہانیاں سنا رہا ہوگا، اور کامران شاید ابھی بھی سوچ رہا ہوگا کہ ایک فون کال سے وہ مجھے پھر خاموش کرا دے گا۔ ان میں سے کسی کو معلوم نہیں تھا کہ جس عورت کو انہوں نے صوفے پر سونے کے قابل سمجھا تھا، اس کے دستخط ان کے پورے شان و شوکت کو زندہ رکھے ہوئے تھے، اور اب اسی دستخطوں کی چوری کا پہلا ثبوت میرے سامنے پڑا تھا۔ صبح 7 بجے سے کچھ منٹ پہلے رضوان میرے گھر پہنچے۔ وہ برسوں سے کمپنی کے قانونی معاملات سنبھالتا تھا، لیکن ہماری بات چیت ہمیشہ کاروباری معاہدوں، قوانین یا ملازمین کے تنازعات تک محدود رہتی تھی۔ آج پہلی بار وہ میرے ازدواجی زندگی سے جڑے دستاویزات دیکھنے والا تھا۔ اس نے بیٹھک میں داخل ہوتے ہی میرے چہرے کو غور سے دیکھا۔ سفر کے کپڑے اب بھی میرے جسم پر تھے، اور میز پر رات بھر نکالے کے کاغذات کا ڈھیر تھا۔ تم پوری رات سوئی نہیں؟ اس نے پوچھا۔ آج کی رات سے زیادہ ضروری کچھ چیزیں تھیں۔ میں نے اس کے سامنے جائیداد کی رجسٹری، کمپنی کے قیام سے جڑے کاغذات، شیئر ہولڈنگ معاہدہ اور فرح کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ رکھ دی۔ اس کے بعد میں نے اسلام آباد کے ہوٹل میں ہوا بے عزتی، کامران کا رد عمل، کراچی کا جھوٹا دورہ اور ڈیجیٹل دستکوں کے غلط استعمال کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ رضوان بیچ میں نہیں بولا، وہ ہر بات کے چھوٹے نوٹ بناتا رہا۔ جب میں نے عشرت ملکانی کے اکاؤنٹ میں بھیجی گئی رقم اور کامران کی تصاویر دکھائی، تو اس نے پہلی بار لمبی سانس لی۔ جذباتی دھوکہ اور مالی جرم دو الگ چیزیں ہیں، اس نے کہا، لیکن یہ ممکن ہے کہ دونوں ایک ہی منصوبے کا حصہ ہیں۔ میں اسے جیل بھجوانے کے لیے جلدی نہیں کرنا چاہتی، میں نے کہا، لیکن میں اسے کمپنی کی ایک اور فائل چھونے نہیں دوں گی۔ تمہارے پاس کمپنی میں کتنے فیصد ووٹنگ حقوق ہے؟ میرے اور ٹرسٹ کے ذریعے مل کر 68%۔ کامران کے پاس حقیقی حصہ داری 8% ہے۔ وہ مینیجنگ ڈائریکٹر ہے، مالک نہیں۔ رضوان نے سر ہلایا۔ تو اسے عہدے سے ہٹانا ممکن ہے، لیکن ہر قدم قانونی ہونا چاہیے۔ اگر تم نے صرف غصے میں بینک اکاؤنٹس بند کر دیے اور ملازمین کو زبانی احکامات دے دیے، تو وہ بعد میں دعویٰ کر سکتا ہے کہ اسے غیر قانونی طور پر روکا گیا۔ ہمیں ڈائریکٹرز کی ہنگامی میٹنگ بلانی ہوگی۔ کتنی جلدی؟ آج باقی ڈائریکٹرز کو ڈیجیٹل اطلاع بھیجی جا سکتی ہے۔ ادائیگی کے اختیارات عارضی طور پر معطل کیے جا سکتے ہیں کیونکہ جعلسازی کا ابتدائی ثبوت موجود ہے۔ میں نے پوچھا، خاندان کے کارڈز جو تمہارے ذاتی اکاؤنٹ سے جاری اضافی کارڈز ہیں، انہیں بند کرنا تمہارا حق ہے، لیکن پہلے آخری تفصیلات ڈاؤن لوڈ کر لو۔ ہر خرچ کا ثبوت چاہیے ہوگا۔ میں نے لیپ ٹاپ کھولا۔ کالا کارڈ صرف ایک علامت تھا، لیکن اس کے پیچھے چھپے اخراجات کی فہرست اس سے کہیں زیادہ کچی تھی۔
पिछले 6 महीनों में साफिया जी के ज़ेवरात, सानिया की खरीदारी, नवीद की क्लब मेंबरशिप और कामरान के ज़ाती सफ़र पर लाखों रुपए खर्च हुए थे। कई अदायगियाँ ऐसे मकामात पर की गई थीं जहां मैं कभी नहीं गई थी। लाहौर के एक महंगे ज़ेवरात शोरूम से 8 लाख की खरीदारी हुई थी। रावलपिंडी के एक फिश वेबसाइट्स पर बार-बार अदायगी की गई थी। मॉडल टाउन के एक स्पा में हर महीने मखसूस रकम जाती थी। सबसे ज़्यादा मशकूक अदायगी उस सर्विस अपार्टमेंट कंपनी की हुई थी जिसका नाम फराह ने बताया था। वो कंपनी लाहौर के माल रोड के करीब महंगे सर्विस अपार्टमेंट किराए पर देती थी। रिजवान ने तफसील देकर कहा कि अगर वो कंपनी के काम के लिए लिया गया मेहमान घर है तो उससे मुतल्लक मुआहिदा होना चाहिए। हमारे सरकारी मेहमान फ्लैट का पता अलग है, तो ये ज़ाती खर्च है जिसे कंपनी के अकाउंट में छुपाया गया है। मैंने सारी तफसीलात महफूज की। उसके बाद रिजवान ने मेरे सामने कानूनी कार्रवाई की एक फहरिस्त रखी। पहला कदम डिजिटल दस्तखों के निज़ाम तक रसाई बदलना, दूसरा कामरान की अदायगी की मंजूरी के अख्तियारात मुअत्तल करना, तीसरा कंपनी के सर्वर और उसके दफ्तर की फ़ाइलों को महफूज करना, चौथा अज़दवाजी जायदाद और ज़ाती जायदाद को अलग अलग फहरिस्त बंदी करना, पाँचवां किसी भी मुमकिन ज़मानत या गारंटी की जांच करना। सबसे संगीन खतरा क्या है? मैंने पूछा। रिजवान ने जवाब दिया, अगर उसने तुम्हारे दस्तखत का इस्तेमाल सिर्फ अदायगी के लिए नहीं बल्कि किसी जमानत या जायदाद से जुड़ी दस्तावेजात पर किया है। मेरी रीढ़ की हड्डी में लर्जा दौड़ गया। मुझे अपने घर की रजिस्ट्री याद आई। क्या वो मेरी नाम की जायदाद पर कर्ज ले सकता है? असल दस्तावेज के बगैर मुश्किल है, लेकिन जालसाजी करने वाला शख्स क्या करने की कोशिश कर चुका है, ये हमें मालूम नहीं। मैं फ़ौरन ऊपर गई और ताले की जांच की। जायदाद की असल रजिस्ट्री महफूज थी। मैंने उसे एक आम फाइल में रखकर छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे कभी अपने ही घर की दस्तावेजात छुपाने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई थी। और इस सुबह पहली बार मैंने घर की महफूज जगह का पासवर्ड बदला। रिजवान के जाने से पहले मैंने उससे एक और सवाल किया, अगर मैं कामरान से अलग होना चाहूँ तो? उसने मेरी तरफ देखा। क्या यह सवाल है या फैसला? मैं कुछ लम्हे खामोश रही। फैसला अभी कागज़ पर नहीं है, लेकिन जिस शादी को बचाने के लिए अपनी पहचान मिटानी पड़े, वो पहले ही कितनी बची है। तब हम सबूत जमा करेंगे। अभी इसे ये मत बताओ कि तुम कितना जानती हो। रिजवान के जाने के बाद मैं सीधी रिंगरेज हेरिटेज एक्सपोर्ट के दफ्तर पहुंची। सनती इलाके में सुबह की चहल पहल शुरू हो चुकी थी। छोटे ट्रक कपड़ों के गट्ठे लेकर आ रहे थे। दाखिली दरवाजे पर मुलाजमीन रोज की तरह मुझे देखकर सलाम कर रहे थे। उनमें से बेशतर मुझे डायरेक्टर और ऑपरेशनल हेड के तौर पर जानते थे, लेकिन अवामी तकरीबात में कामरान कंपनी का चेहरा होता था। मीडिया इंटरव्यूज़ में वो कारीगरों की तरक्की, खवातीन के रोज़गार और पाकिस्तानी फ़न के तहफ़्फ़ुज़ की बातें करता था। इन मंसूबों को बनाने वाली टीम का नाम शायद ही कभी लिया जाता। वह अपने कमरे में मेरा इंतज़ार कर रही थी। उसके सामने 3 लैपटॉप खुले थे और मेज़ पर बैंक तफसीलात, चालान और सप्लायर्स की फहरिस्त फैली थी। हमारे पास कितना वक़्त है? उसने पूछा। जब तक कामरान को पता नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं। उसने स्क्रीन पर एक जादूल खोला। 4 जाली या मशकूक फ़रोख्त कुनंदगान मिले हैं। अदायगियाँ छोटी रकम में तकसीम की गईं ताकि मामूल के ऑडिट में फ़ौरन नज़र न आएँ। कुल रकम अब 1 करोड़ 34 लाख हो चुकी है। इसी तरह मलकानी का ताल्लुक क्या है? मलकानी लाइफ़स्टाइल कंसल्टिंग 2 साल पहले रजिस्टर्ड हुई थी। उसका ऐलान करदा काम ब्रांड मशावरत और तकरीब का इंतज़ाम था। कोई मुस्तकिल मुलाज़मीन नहीं। कंपनी की वाहिद डायरेक्टर इशरत है। क्या उसने हमारे लिए कभी काम किया? बाज़ाब्ता तौर पर नहीं। फराह ने एक और फ़ाइल खोली। उसमें कामरान की भेजी ईमेल्स थीं। कुछ पैगामात में उसने माली शोबा को हदायत दी थी कि अदायगियाँ जल्दी करें, क्योंकि वो खुफिया गैर मुल्की गाहक की मुहिम से जुड़ी हैं। उसने जानबूझकर मुझे इन ईमेल्स में शामिल नहीं किया था। एक ईमेल में लिखा था कि सदर की ज़ुबानी मंजूरी हासिल है। सदर मैं थी। उसने मेरा नाम का इस्तेमाल किया। फरह ने धीरे से जवाब दिया, सिर्फ नाम का नहीं। उसने मेरे डिजिटल दस्तखतों वाली 3 फाइलें दिखाईं। उनमें से एक जाली सप्लायर का मुआहिदा था, दूसरी मशावराती खिदमात की मंजूरी थी, तीसरी फाइल अभी पूरी तरह नहीं खुल रही थी। उसके अनवान में वर्किंग कैपिटल सहूलत लिखा था। मेरा दिल ज़ोर से धड़का। एक कर्ज से मुतल्लक है। मुमकिन है कि फ़ाइल को जानबूझकर महदूद किया गया हो। आईटी टीम दोबारा हासिल कर रही है। मैंने कुर्सी के पीछे सर टिकाया। होटल में कमरा न मिलना अब एक बहुत छोटा वाक़या लग रहा था। वहाँ मुझे सिर्फ बेइज्जत किया गया था। यहाँ मेरा वजूद, मेरी कंपनी और सैकड़ों मुलाज़मीन की रोज़ी खतरे में डाली गई थी।
कामरान के असिस्टेंट से पूछगछ अभी नहीं। अगर उसे शक हुआ तो वो कामरान को बता देगा। उसके सिस्टम की कापी ले लो, फिर उसे इंतज़ामी छुट्टी पर भेजो। लेकिन वजह आम डेटा सिक्योरिटी जायज़ा बताना। हमने डायरेक्टर्स की हंगामी मीटिंग बुलाई। कंपनी के 2 आज़ाद डायरेक्टर्स वीडियो के ज़रिए जुड़े। रिजवान भी कानूनी मशीर के तौर पर मौजूद था। फरहा ने जालसाजी और बेज़ाब्ता अदायगियों की इब्तदाई रिपोर्ट पेश की। मैंने किसी ज़ाती ताल्लुक का ज़िक्र नहीं किया, सिर्फ हक़ाइक़ रखे। ये तजवीज़ मंजूर हुई कि तहकीकात मुकम्मल होने तक कामरान भंडारी की अदायगी, मुआहदे, डिजिटल दस्तखत और बैंकिंग अख्तियार फौरी तौर पर मुअत्तल किए जाएँ। उसके दफ्तर और ईमेल अकाउंट्स को सिर्फ पढ़ने की हालत में रखा जाए ताकि वो पुराना डेटा मिटा ना सके। मीटिंग ख़त्म होने के बाद मैंने बैंक अफसर को फ़ोन किया। उसकी शनाख्त तस्दीक की और अज़ाफ़ी कार्ड्स बंद करने का अमल शुरू कर दिया। क्या तमाम कार्ड्स? उसने पूछा। मेरी आंखों के सामने साफिया जी का चेहरा आया, वही चेहरा जो होटल में मुझे सोफे पर बैठते वक्त फ़ख्र से चमक रहा था। हाँ, मैंने कहा, मेरे अकाउंट से जुड़े तमाम अज़ाफ़ी कार्ड्स। मरकज़ी कार्ड सिर्फ मेरे पास फ़आल रहेगा, असर फौरी लागू होगा। एक पैगाम मेरे फ़ोन पर आया, 4 अज़ाफ़ी कार्ड्स मुअत्तल हो चुके थे। मैंने कोई फ़तह महसूस नहीं की, सिर्फ ये लगा जैसे लंबे वक़्त से खुला छोड़ा गया नल बंद कर दिया गया हो। उधर इस्लामाबाद में ख़ानदान को अभी तक कुछ पता नहीं था। साफ़िया जी सुबह झील के मंज़र वाले कमरे में उठीं, तो उन्होंने होटल के अमले से कमरे में नाश्ता मँगवाया। सानिया बच्चों के साथ आई और शिकायत करने लगी कि आयशा के चले जाने से उसे रात में खुद बच्चों को सँभालना पड़ा। मैंने कहा था ना कि 2 घंटे में लौट आएगी, साफ़िया जी ने कहा, लेकिन उसके अंदर गरूर बहुत बढ़ गया है। नवीद ने हंसकर कहा, भाई उसे बहुत छूट देते हैं। लाहौर पहुंचकर देखना, खुद फ़ोन करके माफ़ी मांगेगी। उन्होंने कामरान को फ़ोन किया लेकिन उसने कॉल नहीं उठाई। उसने सिर्फ एक पैगाम भेजा कि वो अहम मीटिंग में है। ख़ानदान ने उसे मामूल और बाहमी कामयाबी का सबूत समझा। दोपहर में वो माल रोड बाज़ार और उसके बाद होटल के अंदर मौजूद महंगे कपड़े और जेवरात की बुटीक में गए। मकामी बाज़ार में साफिया जी ने दुकानदारों से मोल भाव किया लेकिन होटल की बुटीक में उन्हें कीमत पूछना अपनी इज्जत के खिलाफ लगा। तानिया ने हाथ से कढ़ाई वाली जैकेट चुनी। किरण ने चांदी और कुंदन के मिलाप वाला हार पसंद किया। नवीद को एक महंगी घड़ी दिखाई दी जिसे वो फौरन खरीदना चाहता था। भाई ने कहा है ना, खर्च की फिक्र मत करो। उसने कहा। साफिया जी ने काला कार्ड निकाला। पहली दुकान पर अदायगी की कोशिश की और मशीन पर इनकार का पैगाम आया। दुकानदार ने शाइस्तगी से दोबारा आजमाया, फिर वही नतीजा मिला। मशीन में मसला होगा, साफिया जी ने कहा। दूसरी दुकान पर भी कार्ड नहीं चला। सानिया ने अपना अजाफी कार्ड दिया, वो भी मुस्तरद हो गया। नवीद ने हंसकर कहा कि शायद होटल के इलाके में बैंक का नेटवर्क कमज़ोर है, लेकिन जब इसका कार्ड भी बंद निकला तो उसकी हंसी गायब हो गई। उन्होंने खरीदारी रोक दी लेकिन किसी ने अभी खतरे को संजीदगी से नहीं लिया। साफिया जी ने बैंक कस्टमर सर्विस को फ़ोन किया। शनाख्त की तस्दीक के बाद मुलाजम ने बताया कि कार्ड मरकज़ी अकाउंट होल्डर की हदायत पर मुअत्तल हुआ है। मरकज़ी अकाउंट होल्डर मेरा बेटा, उन्होंने सख्ती से कहा। बैंक मुलाजिम ने राजदारी की वजह से नाम नहीं बताया लेकिन इतना ज़रूर कहा कि कार्ड सिर्फ अजाफी सारफ के तौर पर उनके नाम से जारी हुआ था। ये बात उनके लिए समझना मुश्किल थी। बरसों तक उन्होंने कार्ड पर अपना नाम देखकर मान लिया था कि पैसे कामरान के हैं। उन्होंने कभी बैंक तफसीलात नहीं देखी थी, ना ही जानने की कोशिश की थी कि अदायगियाँ कहाँ से होती हैं। आयशा ने कुछ किया होगा, सानिया ने कहा। उसे कार्ड संभालने की जिम्मेदारी मिली हुई थी। साफिया जी का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। लाहौर पहुंचकर उसकी अकल ठिकाने करूंगी। शाम को खानदान होटल की झील किनारे वाले खाने के कमरे में गया। पहले वो होटल से बाहर सस्ता मुकामी खाना खा रहे थे, लेकिन कार्ड की मसले को सिर्फ आर्जी तकनीकी खराबी मानकर उन्होंने महंगा खाना मंगवा लिया। सानिया के बच्चों ने खाना आधा छोड़ दिया और बार बार दूसरी चीज़ें मांगते रहे। खाना ख़त्म होने के बाद भी लाया। रकम इतनी नामुमकिन नहीं थी कि कोई मामूली ख़ानदान कभी अदा न कर सके, लेकिन इतना ज़रूर थी कि बग़ैर फ़आल कार्ड और अज़ाफ़ी नकदी के उनके लिए परेशानी बन जाए। साफिया जी ने फिर वही काला कार्ड दिया। मशीन ने पूरी अदायगी मुस्तरद कर दी। नवीद का कार्ड पहले ही बंद हो चुका था। सानिया के बैंक अकाउंट्स में बहुत कम पैसे थे। समी ने अपना डेबिट कार्ड दिया लेकिन उसकी रोज़ाना की हद बिल से कम थी। किरण ने कहा कि वह अपने वालिद को फ़ोन नहीं करेगी क्योंकि इससे उन्हें पता चल जाएगा कि नवीद के पास वाकई इतना पैसा नहीं जितना वो दिखाता है। खाने के कमरे के मैनेजर ने शाइस्तगी बरकरार रखी। उसने उन्हें मशरूम की तरह नहीं देखा लेकिन वाज़ेह किया कि बिल अदा करना होगा या कमरों के अकाउंट्स में डाला जाएगा।
होटल ने पहले से सिर्फ एक रात का एडवांस लिया था, बाकी रकम रवानगी के वक़्त देनी थी। अब उन्हें पहली बार समझ आई कि मसला सिर्फ एक खाने का नहीं है, 3 महँगे कमरों का बकिया अदायगी भी बाकी था। साफिया जी ने कामरान को मसलसल फ़ोन करना शुरू किया। उस वक़्त कामरान लाहौर के मार रोड के करीब एक सर्विस अपार्टमेंट में था। वो कराची में नहीं था। उसके सामने इशरत मलकानी बैठी थी। मेज़ पर 2 कॉफ़ी के कप और नए ब्रांड मोहम के कागज़ रखे थे। उनका ताल्लुक सिर्फ जिस्मानी कशिश से शुरू नहीं हुआ था। इशरत ने 2 साल पहले एक तजारती नुमाइश में कामरान से मुलाकात की थी। कामरान ने खुद को कंपनी का बानी बताया था। उसने कहा था कि उसकी शादी बरसों से सिर्फ कागज़ पर है और जल्द अलग होने वाला है। इशरत ने उसकी बात पर यकीन किया। धीरे धीरे ज़ाती कुर्बत बढ़ी और कामरान ने उसकी छोटी मशावराती कंपनी के ज़रिए कुछ अदायगियाँ मुंतकिल करना शुरू कर दी। उसने इशरत को बताया कि यह टैक्स मनसूबाबंदी और राजदारी की हिकमत अमली का हिस्सा है। इशरत हर बात की सच्चाई नहीं जानती थी, लेकिन वो इतनी बेगुनाह भी नहीं थी कि बाकायदा रकम देकर सवाल ना करे। उसने आराम, महंगे तोहफ़ और मौसर ताल्लुकात को सच से ज़्यादा अहमियत दी। फ़ोन मसलसल बजता रहा तो उसने पूछा, तुम्हारी अम्मी इतनी बार क्यों फ़ोन कर रही हैं? कामरान ने चिढ़कर फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ साफ़िया जी तकरीबन रो रही थी। बेटा, तमाम कार्ड बंद हैं। बैंक वाले कह रहे हैं कि हम अज़ाफ़ी कार्ड होल्डर हैं। होटल का बिल बाकी है। आयशा ने ज़रूर कुछ किया है। कामरान ने पहले इसे संजीदगी से नहीं लिया। अम्मी, नेटवर्क का मसला होगा। बैंक ने कहा है कार्ड मरकज़ी अकाउंट होल्डर ने बंद किया है। उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने फ़ौरन अपना बैंकिंग ऐप खोला। दाखिल होते ही पैगाम आया कि कॉर्पोरेट अकाउंट पर इसकी लेन देन की इजाज़त मुअत्तल कर दी गई है। उसने दूसरा सिस्टम खोला। वहाँ लिखा था कि उसका डिजिटल सर्टिफिकेट सिक्योरिटी एजेंसी की वजह से गैर फ़आल है। यह कैसे हो सकता है? वो बड़बड़ाया। उसने इशरत की तरफ देखा। क्या हुआ? कामरान ने जवाब नहीं दिया। उसने कंपनी के माली मैनेजर को फ़ोन किया, लेकिन कॉल फराह के पास मुंतकिल हो गई। मेरी बैंकिंग रसाई किसने बंद की? उसने सख्त आवाज़ में पूछा। फराह ने पुरसकून लहजे में कहा, डायरेक्टर्स की हंगामी मीटिंग के फैसले के मुताबिक आपकी माली और डिजिटल इजाज़त तहकीकात मुकम्मल होने तक मुअत्तल की गई है। मेरे बगैर डायरेक्टर्स की मीटिंग किस अख्तियार से हुई? कंपनी के कवानीन और अक्सरियती शेयर होल्डर्स के हकूक़ के मुताबिक। आयशा कहाँ है? इस सवाल का जवाब देना मेरी ज़िम्मेदारी नहीं। कॉल कट गई। कामरान ने फ़ौरन मुझे फ़ोन किया। मैंने उसका नाम स्क्रीन पर चमकते देखा, लेकिन कॉल नहीं उठाई। कुछ लम्हे बाद दूसरी कॉल आई, फिर तीसरी। आखिर मैंने फ़ोन उठाया। तुमने क्या किया? उसने बगैर सलाम के पूछा। वही जो किसी कंपनी का ज़िम्मेदार अक्सरियती मालिक मशकूक लेन देन पाकर करता है। मुझे बच्चों की तरह सज़ा देने के लिए तुमने कंपनी के अकाउंट्स बंद कर दिए। तुम्हारे ज़ाती अकाउंट्स मैंने नहीं बंद किए। सिर्फ मेरे अकाउंट से जुड़े अज़ाफ़ी कार्ड्स और कंपनी में तुम्हारे माली अख्तियारात मुअत्तल हुए हैं। अम्मी होटल में फंसी हुई है। उनके पास अपने बैंक अकाउंट्स हैं। सानिया, समी, नवीद और किरण भी वालिक हैं। तुम जानती हो वह इतने बड़े खर्च के लिए तैयार नहीं थे। फिर उन्होंने इतने बड़े खर्च क्यों किए? वह कुछ सेकंड खामोश रहा। फिर बोला, कल होटल में जो हुआ उसकी वजह से तुम बदला ले रही हो। होटल की बात बाद में करेंगे। पहले मुझे बताओ कि तुम कराची के किस होटल में ठहरे हो? उसकी सांस रुक गई। मैं मीटिंग के दरमियान हूँ। किस ग्राहक के साथ? ये कारोबारी मामलात है। कंपनी के सदर होने के नाते मुझे उस ग्राहक का नाम जानने का हक है। आयशा, इस वक्त बहस मत करो। तुम्हारी परवास का कोई रिकॉर्ड नहीं। होटल का कोई रिकॉर्ड नहीं। जिस ग्राहक का नाम तुमने लिया था वो कल लाहौर में था। क्या मैं सवाल दोहराती हूँ? उसकी आवाज़ मध्यम हो गई। तुम मेरी जासूसी कर रही हो। मैं अपने पैसे और कंपनी की हिफाजत कर रहा हूँ। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं? इस सवाल ने मुझे तकरीबन हंसा दिया। वो शख्स जिसने मेरे दस्तखतों से जालसाजी की, वो मुझसे एतमाद का मुतालबा कर रहा है। मलकानी लाइफ स्टाइल कंसल्टिंग को दी गई अदायगियाँ किस काम के लिए थीं? दूसरी तरफ मुकम्मल खामोशी छा गई। मैंने पहली बार इशरत की आवाज़ दूर से सुनी। वो कामरान से पूछ रही थी कि आयशा को उसकी कंपनी के बारे में कैसे पता चला। कामरान शायद कमरे से बाहर चला गया। उसकी आवाज़ अब दबी हुई थी। तुम आधी मालूमात की बुनियाद पर गलत नतीजा निकाल रही हो, तो पूरी मालूमात दे दो। ये एक खुफिया मुहिम थी। मेरे जाली डिजिटल दस्तखतों से। उसने जवाब नहीं दिया। वर्किंग कैपिटल सहूलत वाली फ़ाइल क्या है? कामरान की सांस तेज़ हो चुकी थी। तुम्हें किसने दिखाया? तुम्हें ये पूछना चाहिए कि वो फ़ाइल बनी क्यों। मैं लाहौर वापस आकर समझाऊंगा। तुम पहले से लाहौर में हो। मैंने कॉल काट दी। मेरे हाथ कांप नहीं रहे थे। मुझे हैरत हुई कि बरसों की मोहब्बत इतनी जल्दी ठंडे शुबा में कैसे बदल सकती है।
शायद मोहब्बत उसी दिन मरना शुरू हो चुकी थी जब इज्जत ख़त्म हुई थी। मुझे सिर्फ उसकी मौत की खबर आज मिली थी। इस्लामाबाद में साफिया जी ने ख़ानदान के सामने फ़ोन लाउड स्पीकर पर लगाया और मुझे कॉल किया। उनका पहला जुमला माफ़ी नहीं, हुक्म था। आयशा, बैंक को फ़ोन करके कार्ड चालू करो। सलाम अम्मी जान, रस्मी मत करो। तुमने गुस्से में बहुत बड़ी गलती की है। होटल का बिल बाकी है और अदायगी करो। किससे करूं? कामरान का अकाउंट भी बंद है। कामरान का ज़ाती अकाउंट बंद नहीं है, शायद उसमें काफ़ी रकम नहीं। बरसों से वही सब खर्च उठाता है। नहीं, बरसों से मेरे अकाउंट से खर्च उठ रहे थे। खाने के कमरे के बाहर बने शीशे की राहदारी में ख़ानदान एक दूसरे का चेहरा देखने लगा। फ़ोन स्पीकर पर था और मेरी आवाज़ सब सुन रहे थे। साफिया जी ने तेज़ लहजे में कहा, फिर वही मुहिम शुरू मत करो। बीवी का पैसा शोहर का ही होता है। अगर ऐसा है तो शोहर का कर्ज बीवी का क्यों बना? और बीवी की कमाई शोहर की कामयाबी कैसे बन गई? तुम कहना क्या चाहती हो? और साफ बात, जिस कार्ड को आप कामरान की कमाई समझती थी वो मेरे ज़ाती अकाउंट से जुड़ा था। सानिया और नवीद के कार्ड्स भी, इस्लामाबाद के सफ़र की अदायगी भी मैंने मंजूर की थी। सानिया बीच में बोली, भाभी आज झूठ बोल रही हैं। भाई कंपनी के मालिक हैं। कंपनी की दस्तावेजात कभी देखी हैं? सब जानते हैं कि रंगरेज भाई की कंपनी है। सब ही जानते हैं, जो कामरान ने बताया। साफिया जी की आवाज़ मध्यम हुई। अगर पैसा तुम्हारा था तो इतने साल बताया क्यों नहीं? ये सवाल सुनकर मेरे अंदर दर्द उठा। गोया गलती मेरी थी कि मैंने उनका वहम दूर नहीं किया, क्योंकि मैं अपने शोहर की इज्जत बचाना चाहती थी। लेकिन इज्जत बचाने और झूठ को पालने में फ़र्क होता है। मैं वो फ़र्क बहुत देर से समझी। नवीद ने फ़ोन लेकर कहा, ठीक है, ख़ानदानी झगड़ा बाद में कर लेना, अभी होटल की अदायगी करो। तुम्हारी उम्र 32 साल है। नवीद, तुम्हारे पास अपनी बीवी के साथ सफ़र की अदायगी की गुंजाइश नहीं है तो तुम्हें इतना महंगा कमरा कबूल नहीं करना चाहिए था। भाई ने बुलाया था। कामरान ने किसी को नहीं बुलाया। उसने मेरे अकाउंट से खर्च करने की इजाज़त बांटी थी। साफिया जी फिर बोली, तुम हमें अजनबियों की तरह सड़क पर छोड़ोगी? होटल आपको सड़क पर नहीं छोड़ रहा, वो अदायगी मांग रहा है। समी अपने ख़ानदान के लिए पैसे दे सकता है। नवीद और किरण अपने घर वालों से मदद ले सकते हैं। आपके पास बचत और ज़ेवरात हैं। तुम चाहती हो मैं सबके सामने अपने रिश्तेदारों से पैसे मांगूं? कल आपने सबके सामने मुझे सोफे पर सोने और बच्चों की देखभाल करने को कहा था। तब आपको बेइज्जती की फिक्र नहीं हुई? फ़ोन की दूसरी तरफ खामोशी छा गई। मैंने आवाज़ को सख्त नहीं किया। मैं आपका बिल नहीं भरूंगी। ये सज़ा नहीं है, ये सिर्फ पहली बार है जब आपको अपने फैसले की कीमत खुद अदा करनी होगी। मैंने कॉल ख़त्म कर दी। कुछ घंटे बाद समी ने नाचाकी से अपने कार्ड से अपने भाई से पैसे उधार लिए। किरण ने अपने वालिद को आधा सच बताया कि बैंक में मसला है। नवीद ने अपनी घड़ी गिरवी रखने की धमकी सुनी तो आखिरकार अपने एक करीबी दोस्त से रकम मांगी। उन्होंने होटल के 3 कमरों में से 2 को अगले दिन के लिए मनसूख कर दिया और बाकी को एक ही स्वीट में मिडभेर किया। जिस सोफे पर वो मुझे सुलाना चाहते थे, उसी पर नवीद को रात बसर करनी पड़ी। लाहौर में उस शाम फरा ने वर्किंग कैपिटल वाली ख़राब फाइल दोबारा हासिल कर ली। वो करोड़ों के कर्ज की सहूलत का इब्तदाई दरख्वास्तनामा था, जिस पर रंगरेज हेरिटेज एक्सपोर्ट का नाम था। जामन के खाने में मेरा नाम लिखा था और जायदाद के तौर पर गुलशन इकबाल का मेरा घर दर्ज था। दस्तावेज़ात अभी बैंक में हतमी तौर पर कबूल नहीं हुई थी, क्योंकि असल जायदाद के कागजात और ज़ाती तस्दीक बाकी थी। लेकिन कामरान ने डिजिटल मंजूरी डाल दी थी। उसने सिर्फ कंपनी से पैसे नहीं निकाले थे, वो मेरे घर को खतरे में डालने की तैयारी कर चुका था। उसका मकसद लिखा था कि नया पैदावारी मरकज़। फरा ने बैंक राब्ता से गैर रस्मी तस्दीक की कि तजवीज़ करदा रकम में से एक हिस्सा किसी नई टेक्सटाइल यूनिट के लिए नहीं, बल्कि मलकानी लाइफस्टाइल के ज़रिए एक निजी लग्जरी ब्रांड शुरू करने के लिए था। कामरान मेरे कारोबारी वक़ार, मेरी ज़मानत और मेरे घर का इस्तेमाल करके इशरत के साथ नया कारोबार खड़ा करना चाहता था। मैंने दस्तावेज़ात की कापी रिज़वान को भेजी। उसने चंद मिनटों में फ़ोन किया। अब यह सिर्फ़ अंदरूनी बेज़ाब्तगी नहीं रही। उसने कहा, यह जालसाज़ी की कोशिश का संगीन सबूत है। बैंक को रोको। मैं फ़ौरी कानूनी नोटिस भेज रहा हूँ। तुम्हारी ज़ाती मौजूदगी और असल दस्तावेज़ात के बगैर कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी। फ़ोन काटने के बाद मैंने कामरान की वो तस्वीर भी देखी, जिसमें वो इशरत के साथ पार्टी में खड़ा था। अब इस तस्वीर में मुझे सिर्फ बेवफ़ाई नहीं दिखाई दे रही थी, मुझे मंसूबा दिखाई दे रहा था। वो मेरे साथ शादी में रहते हुए मेरे ही वसाइल से अपने लिए दूसरी ज़िंदगी तैयार कर रहा था।
رات تقریباً 10 بجے کامران کا پیغام آیا: ہم دونوں سے غلطی ہوئی ہے، بات کر کے حل نکال سکتے ہیں، خاندان کے واپس آنے تک کوئی اور قدم مت اٹھانا۔ میں نے پیغام پڑھا اور جواب نہیں دیا۔ کچھ دیر بعد دوسرا پیغام آیا: تم جذبات میں کمپنی کو نقصان پہنچا رہی ہو۔ میں نے پہلی بار جواب لکھا: کمپنی کو خطرہ میری جذبات سے نہیں، تمہارے جعلی دستکوں، چھپے ہوئے قرضوں اور 5 کروڑ کے قرض کی درخواست سے ہے۔ اس کے بعد لمبے عرصے تک کوئی پیغام نہیں آیا۔ میں نے سمجھ لیا کہ اسے اب پتہ چل چکا ہے کہ میرے ہاتھ میں آدھا سچ نہیں، اس کی منصوبہ بندی کی جڑ پکڑی جا چکی ہے۔ اگلی صبح صافیہ جی، ثانیہ اور نوید کو اسلام آباد سے واپس آنا تھا۔ وہ یہ سوچ کر لاہور آ رہے تھے کہ گھر پہنچتے ہی مجھ پر خاندان کے سامنے دباؤ ڈالیں گے، کامران کو بیچ میں بٹھا کر مجھے معافی مانگنے پر مجبور کریں گے، اور پھر سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا۔ لیکن گلشن اقبال کے گھر کے اندر رضوان کے اہلکار جائیداد کی فہرست بنا رہے تھے۔ کمپنی میں کامران کے دفتر کو قانونی کارروائی کے تحت محفوظ کیا جا چکا تھا۔ بینک کے قرض کی درخواست پر اعتراض بھیجا جا چکا تھا۔ ڈیجیٹل دستکوں کے غلط استعمال کی باضابطہ رپورٹ تیار تھی، اور میرے سامنے میز پر ایک لفافہ رکھا تھا۔ اس میں کامران کے لیے مینیجنگ ڈائریکٹر کی معطلی کا نوٹس، مالی تحقیقات میں تعاون کی ہدایت اور ازدواجی مصلحت سے پہلے جائیداد میں کسی تبدیلی پر روک لگانے کی قانونی وارننگ تھی۔ میں نے لفافے پر اس کا نام لکھا۔ 6 سالوں تک میں نے اس کے نام کے آگے اپنی محنت رکھ کر اسے بڑا بنایا تھا۔ آج پہلی بار اس کے نام کے سامنے اس کے اعمال کا حساب رکھا جانے والا تھا۔ اسلام آباد سے لاہور لوٹتے وقت بھٹی خاندان کے اندر وہ جوش نہیں تھا جو سفر شروع کرتے وقت تھا۔ گاڑی میں بیٹھے سب لوگ تھکے ہوئے تھے، لیکن تھکن سے زیادہ انہیں بے عزتی کا بوجھ دبا رہا تھا۔ صافیہ جی سامنے والی سیٹ پر خاموش بیٹھی تھیں۔ ان کی گود میں وہی چمڑے کا پرس رکھا تھا جس میں کالا کارڈ اب بھی پڑا تھا، مگر اس کی اہمیت ختم ہو چکی تھی۔ ثانیہ بچوں کو ڈانٹتی رہی کیونکہ وہ بھوک، نیند اور ایک ہی کمرے میں رات گزارنے کی تکلیف کے باعث چڑچڑے ہو گئے تھے۔ نوید بار بار اپنے فون پر بینک اکاؤنٹس کا بیلنس دیکھ رہا تھا۔ اس کے دوست نے جو رقم ادھار دی تھی وہ اگلے ہفتے واپس کرنی تھی۔ کسی نے کھل کر اعتراف نہیں کیا کہ عائشہ نے انہیں کسی جال میں نہیں پھنسایا تھا، انہوں نے خود بغیر اپنی گنجائش جانے فرض کیا تھا۔ پھر بھی ہر شخص دل ہی دل میں اس کا مجرم ٹھہرا رہا تھا۔ وہ گھر پہنچتے ہی اس سے بات ہوگی، صافیہ جی نے آخر کار کہا۔ بہو ہو کر اس نے پورے خاندان کو بے عزت کیا ہے۔ سمی نے دھیرے سے کہا: امی جان، کارڈز ان کے اکاؤنٹ سے تھے تو تکنیکی طور پر وہ انہیں بند کرا سکتی ہے۔ ثانیہ نے فوراً شوہر کی طرف دیکھا: تم کس کا پک لے رہے ہو؟ میں پک نہیں لے رہا، صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ پہلے پوری بات سمجھنی چاہیے۔ بھائی نے اتنے سال سب سنبھالا، وہ اب تو کاغذ دکھا کر مالک نہیں بن جائے گی۔ صافیہ جی نے ثانیہ کا ساتھ دیا: عائشہ نے ضرور کامران کو کسی جال سے پھنسایا ہے۔ میرا بیٹا سیدھا ہے، وہ کاغذی کام میں دھیان نہیں دیتا، اس کا فائدہ اٹھایا گیا ہوگا۔ گاڑی کے پیچھے بیٹھے نوید نے کہا: بھائی لاہور پہنچ کر سب ٹھیک کر دیں گے، کمپنی ان کے بغیر چل ہی نہیں سکتی۔ لیکن کامران اسی وقت کسی مسئلے کو ٹھیک کرنے کی حالت میں نہیں تھا۔ وہ رات پر مال روڈ والے اپارٹمنٹ میں عشرت کے ساتھ رہا تھا، لیکن دونوں کے درمیان پہلی بار بے چینی کی خاموشی تھی۔ کامران فون پر بینک، اپنے اسسٹنٹ اور 2 پرانے عہدیداروں سے بات کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ کسی نے واضح جواب نہیں دیا، کچھ لوگوں نے کال نہیں اٹھائی۔ کمپنی کے سسٹم میں داخلہ بند تھا، اس کے سرکاری ای میل سے پیغام بھیجنے کی اجازت روک دی گئی تھی۔ عشرت نے فوری طور پر پوچھا: 5 کروڑ کا قرض کی درخواست کیا ہے؟ تمہیں ان باتوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں، رقم میری کمپنی کے ذریعے آ رہی تھی، مجھے جاننے کی ضرورت ہے۔ کامران نے چڑھ کر کہا: وہ سرمایہ کاری تھی، تمہارا برانڈ شروع کرنا تھا، تم نے کہا تھا پیسہ تمہارا ہے، کمپنی کا پیسہ میرا ہی ہے۔ عائشہ کہہ رہی ہے کمپنی اس کی ہے، وہ قانونی الفاظ کا کھیل کھیل رہی ہے۔ عشرت نے اسے لمبے عرصے تک دیکھا۔ 2 سال سے وہ کامران کی ہر کہانی پر یقین کرتی آئی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ اس کی شادی صرف سماجی دباؤ کی وجہ سے چل رہی ہے۔ اس نے بتایا تھا کہ عائشہ کو کاروبار میں دلچسپی نہیں، صرف اس کے نام کا فائدہ لینا آتا ہے۔ وہ بار بار یہ بھی کہتا تھا کہ رنگریز ایکسپورٹ اس نے صفر سے کھڑی کی ہے، اور عائشہ کے خاندان نے کبھی اس کی مدد نہیں کی۔ اب پہلی بار ہر کہانی میں دراڑ دکھائی دینے لگی تھی۔ کیا تم نے عائشہ کے ڈیجیٹل دستخط استعمال کیے؟ اس نے پوچھا۔ کامران کا چہرہ سخت ہو گیا۔ تم مجھ سے پوچھ گچھ کر رہی ہو کیونکہ دستاویزات میں میرے کاروبار کا نام ہے، میں سب سنبھالوں گا۔ کیسے؟ وہ جواب نہیں دے پایا۔ دوپہر تک خاندان گلشن اقبال پہنچ گیا۔ مرکزی دروازہ کھلا تھا،
लेकिन दाखिले पर दो अजनबी अफराद दस्तावेजात लेकर खड़े थे। रिजवान ने सिक्योरिटी के लिए जायदाद की फहरिस्त साजी की टीम भेजी थी। वो घर की कोई चीज़ नहीं उठा रहे थे, सिर्फ महंगी चीज़ों, दस्तावेजात और उन कमरों की रिकॉर्डिंग बना रहे थे जिन्हें कामरान के ख़ानदान ने इस्तेमाल किया था। साफिया जी ने अंदर दाखिल होते ही ऊंची आवाज़ में पूछा, तुम लोग कौन हो? एक मुलाजम ने शाइस्तगी से अपना तारुफ कराया, हम रिजवान लीगल एसोसिएट्स की तरफ से आए हैं, जायदाद की फहरिस्त बना रहे हैं। किसकी इजाज़त से? मकान की रजिस्टर्ड मालिकन मोहतरमा आयशा जोशी भट्टी की इजाज़त से। साफिया जी सुनकर हक्का बक्का रह गई। ये मेरे बेटे का घर है। मुलाजिम ने बहस नहीं की, उसने सिर्फ उन्हें एक बंद लिफाफा दिया। ऊपर साफिया भट्टी का नाम लिखा था। सानिया और नवीद को भी अलग अलग लिफाफे दिए थे। नोटिस में लिखा था कि घर आयशा की ज़ाती जायदाद है। ख़ानदान के अफराद मेहमान और ख़ानदानी इजाज़त की बुनियाद पर वहाँ रह रहे थे। उन्हें फौरी तौर पर बाहर नहीं निकाला जा रहा था, लेकिन उन्हें 30 दिन के अंदर अपनी ज़ाती अशिया की फ़हरिस्त बनाकर मुतबादल इंतज़ाम करने को कहा गया था। उसके साथ पिछले 2 साल में ज़ाती अकाउंट से किए गए अहम अदायगियों की तफसील भी था। सानिया को दिया गया कारोबारी कर्ज, नवीद का बैंक बकाया, साफिया जी का इलाज और जेवरात की अदायगी सबका जिक्र था। नोटिस में यह भी लिखा था कि रकम फौरी वापस करने का मुतालबा नहीं है, लेकिन आगे किसी भी मदद का हक नहीं समझा जाएगा। साफिया जी का चेहरा सुर्ख हो गया। आयशा कहाँ है? हमें नहीं बताया गया। उन्होंने फ़ोन निकाला लेकिन मेरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। फिर उन्होंने कामरान को फ़ोन किया। वो पहले ही घर की तरफ आ रहा था। तकरीबन आधे घंटे बाद उसकी कार बाहर रुकी। साफिया जी दरवाजे पर लिपकीं। बेटा ये सब क्या है? ये लोग कह रहे हैं कि ये घर आयशा का है। कामरान ने नोटिस पढ़ा। उसके चेहरे पर पहले गुस्सा आया, फिर नाकामी की हल्की लकीर दिखाई थी। किसी को कुछ पैक करने की ज़रूरत नहीं। उसने कहा, मैं बात करूँगा। रिजवान का मुलाजिम पुरसुकून लहजे में बोला, किसी को आज घर खाली करने को नहीं कहा गया, सिर्फ कानूनी इतला दी गई है। कामरान ने उसे घूरा, ये मेरा ख़ानदानी मामला है, बाहर जाओ। हम तयशुदा काम मुकम्मल करके चले जाएंगे। अगर आप रुकावट डालेंगे तो हमें तहरीरी तौर पर दर्ज करना होगा। कामरान ने पहली बार महसूस किया कि उसके हुक्म का वो असर नहीं रहा जो कंपनी और घर में बरसों से रहा था। वो सीधा मेरे कमरे में गया, अलमारी की महफूज जगह बंद की और नया पासवर्ड काम नहीं कर रहा था। दस्तावेज़ात की फाइलिंग तो गायब थी। उसने मेरे लैपटॉप की तलाश की लेकिन वो भी वहाँ नहीं था। साफ़िया जी पीछे कमरे में आईं। आयशा ने तुमसे पूछे बगैर महफूज जगह कैसे बंद कर दी? कमरान ने सख्त लहजे में कहा, अम्मी अभी मुझे सोचने दें। तुमने कहा था घर तुम्हारा है, मैंने बनवाया है। नोटिस में लिखा है पैसे आयशा की ज़मीन बेच कर आए। कामरान ने जवाब देने से गुरेज किया। कागज़ों में बहुत कुछ लिखा होता है। नवीद ने पहली बार सीधा सवाल किया, भाई कंपनी सच में किसकी है? कामरान घूम कर उसकी तरफ आया। तुम लोग मुझ पर भरोसा करते हो या उन कागज़ों पर? नवीद खामोश हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर एतमाद पहले जैसा नहीं था। उस शाम पूरा खानदान खाने की मेज़ में बैठा मगर किसी ने खाना नहीं खाया। बावर्ची खाने में कोई तैयारी नहीं थी। आम तौर पर घर के मुलाजमीन हफ्ते भर का इंतज़ाम करते थे, लेकिन मैंने उन्हें 2 दिन की छुट्टी दी थी। साफिया जी को पहली बार समझ आई कि घर का हर पोशीदा काम भी खुद ब खुद नहीं होता। उन्होंने सानिया से खाना बनाने को कहा। सानिया ने जवाब दिया कि वो सफ़र से थकी है। किरण ने कहा कि उसे खाना बनाना नहीं आता। नवीद बाहर से खाना मंगवाना चाहता था लेकिन उसका कार्ड मुअत्तल था। आखिरकार समी ने सादा दाल और रोटी मंगवाई। साकिया जी ने प्लेट को देखते ही कहा, आयशा ने घर को मनहूस बना दिया। समी ने इस बार खामोशी तोड़ी। अम्मी जान घर पहले भी आयशा संभालती थी, हमें सिर्फ दिखाई नहीं देता था। सानिया ने शोहर को घूरा लेकिन वो पीछे नहीं हटा। उधर मैं कंपनी के मेहमान घर में रह रही थी। मैं गुलशन इकबाल वापस जा सकती थी क्योंकि घर कानूनी तौर पर मेरा था, लेकिन उस छत के नीचे जज्बाती तसादम में रहने से तहकीकात मुतासर हो सकती थी। रिजवान ने भी मशवरा दिया कि कुछ दिनों तक फासला रखो। अगली सुबह इशरत ने मुझे एक पैगाम भेजा, मुझे आपसे मिलना है। कामरान को पता नहीं चलना चाहिए। मैंने स्क्रीन को लंबे अरसे तक देखा। मेरे दिल का पहला हिस्सा गुस्सा था। ये वही औरत थी जिसके साथ मेरा शौहर महीनों से रह रहा था। लेकिन फ़ौरन मैंने खुद को रोका। मुझे हक़ाइक़ चाहिए थे, जज़्बाती रद्द-ए-अमल नहीं। हमने लाहौर के एक पुरसुकून कैफ़े में मिलने का वक़्त तय किया। इशरत सादा सूदी कुर्ते में आई। तस्वीरों में दिखाई देने वाली चमक और एतमाद उसके चेहरे पर नहीं था। उसने बैठते ही पानी का गिलास उठाया लेकिन उसके हाथ काँप रहे थे। मुझे नहीं पता, आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं? उसने कहा, फ़िलहाल मैं सोचने से ज़्यादा सुनना चाहती हूँ। उसने सीधे मेरी तरफ देखा।
کامران نے کہا تھا کہ آپ کی شادی ختم ہو چکی ہے، آپ صرف سماجی اور کاروباری وجوہات سے ساتھ رہتے ہیں۔ کیا اس نے یہ بھی کہا تھا کہ کمپنی اس کی ہے؟ ہاں، اور گھر اس نے کہا تھا اس نے اپنی امی کے لیے خریدا ہے۔ میں نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ عشرت نے اپنا فون کھولا۔ میرے پاس ان کے پیغامات ہیں، میں آپ کو سب دوں گی، لیکن پہلے مجھے جاننا ہے کہ اس نے میری کمپنی کا استعمال کس لیے کیا۔ میں نے اسے جعلی ادائیگیوں اور 5 کروڑ کے قرض کی درخواست کے بارے میں بتایا۔ اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ اس نے کہا تھا کہ یہ نیا برانڈ شروع کرنے کے لیے قانونی سرمایہ ہے۔ اس نے کہا کہ ڈائریکٹرز نے منظوری دی ہے۔ کوئی منظوری نہیں تھی۔ میں نے کچھ چالان پر دستخط کیے تھے۔ کیا وہ خدمات حقیقی تھیں؟ وہ خاموش رہیں۔ یہ سوال الزام کے لیے نہیں ہے، میں نے کہا، قانونی خطرہ سمجھنے کے لیے ہے۔ کچھ لمحے بعد اس نے دھیرے سے کہا، ہاں، کچھ خدمات حقیقی نہیں تھیں۔ کامران نے کہا تھا کہ ابتدائی سرمایہ کار کو مشاورتی فیس دکھانا معمول کی کارروائی ہے۔ تم نے پوچھا نہیں؟ میں نے پوچھا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ بڑے کاروبار ایسے ہی چلتے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ کے، لیکن میں نے اسے تسلی نہیں دی۔ وہ پوری طرح بے گناہ نہیں تھی۔ اس نے سہولت بخش جھوٹ پر یقین کیا تھا کیونکہ اس سے اسے فائدہ مل رہا تھا۔ تم اب میرے پاس کیوں آئی ہو؟ کیونکہ کل رات میں نے اس کے لیپ ٹاپ میں کچھ دیکھا۔ اس نے فون سے تصاویر دکھائیں۔ کامران نے عشرت کے نام سے نئی کمپنی بنانے کا منصوبہ تیار کیا تھا۔ دستاویزات میں اندازہ تھا کہ رنگریز ایکسپورٹ کے 3 بڑے غیر ملکی گاہکوں کو نئی کمپنی میں منتقل کیا جائے گا۔ اس کے بعد رنگریز کو کمزور دکھا کر وہ کم قیمت پر حصہ داری خریدے گا۔ وہ آپ کی کمپنی خالی کر کے اپنا نیا کاروبار بنانا چاہتا تھا، عشرت نے کہا، لیکن اس نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ کمپنی تباہ کر رہی ہیں اور وہ ملازمین کو بچانے کے لیے نیا ڈھانچہ بنا رہا ہے۔ ایک اور پیغام میں کامران نے اپنے اسسٹنٹ کو لکھا تھا کہ عائشہ کے ڈیجیٹل دستخطوں کی کاپی ہر ضروری فائل پر دستیاب رکھی جائے۔ اگر ذاتی تصدیق کی ضرورت ہو تو اسے خاندانی ہنگامی صورتحال کا بہانہ بنا کر بینک لے جایا جائے۔ میں نے پیغام پڑھا اور اندر اٹھتے غصے کو کنٹرول کیا۔ کیا تم یہ ڈیٹا باضابطہ طور پر دینے کو تیار ہو؟ عشرت نے آنکھیں جھکا لی۔ اگر میں دوں گی تو میرے خلاف بھی مقدمہ ہو سکتا ہے۔ ہاں، آپ مجھے بچائیں گی۔ میں جھوٹا وعدہ نہیں کروں گی۔ جو چالان تم نے غلط بنائے ان کا جواب تمہیں دینا ہوگا، لیکن اگر تم سہارا دیتی ہو، سچ بتاتی ہو، رقم واپس کی منصوبہ بندی قبول کرتی ہو تو تمہاری صورتحال مختلف ہو سکتی ہے۔ اس نے پوچھا، کیا آپ مجھ سے نفرت نہیں کرتی؟ میں نے کچھ سیکنڈ سوچا۔ میں اس عورت سے نفرت کر سکتی تھی جس نے سچ جانتے ہوئے میری شادی میں دخل دیا، لیکن تمہیں جو کہانی سنائی گئی اس میں کتنا سچ تھا یہ تحقیقات کا موضوع ہے۔ پھر بھی تم نے سہولت کے بدلے سوال پوچھنا بند کیا۔ اس کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ عشرت نے سر ہلایا۔ میں گواہی دوں گی۔ اس نے اپنے فون اور لیپ ٹاپ کی کاپی بنانے کی اجازت دی۔ رضوان کی ٹیم نے اس دن باضابطہ بیان درج کیا۔ اب ہمارے پاس صرف مالی پیغامات نہیں تھے، ہمارے پاس کامران کا منصوبہ، جھوٹے پیغامات، گاہکوں کو منتقل کرنے کی تیاری اور ہمارے دستخطوں کے غلط استعمال کے واضح ثبوت تھے۔ رضوان نے کہا، ہم مجرمانہ شکایت درج کر سکتے ہیں۔ میں نے پوچھا، کیا ابھی کرنا ضروری ہے؟ اگر وہ ثبوت تباہ کرنے یا بھاگنے کی کوشش کرے تو فوری، ورنہ ہم پہلے باضابطہ جواب مانگ سکتے ہیں۔ عید الاضحیٰ آنے میں 5 دن تھے۔ صافیہ جی ہر سال اس موقع پر بڑی خاندانی دعوت کا اہتمام کرتی تھی۔ دور کے رشتہ داروں کے سامنے کامران کی کامیابی کا مظاہرہ اس تقریب کا مرکزی مقصد بن چکا تھا۔ اس بار بھی دعوت نامے بھیجے جا چکے تھے۔ رضوان نے مشورہ دیا کہ عدالت اور عوامی تنازع سے پہلے ایک غیر جانبدار خاندانی مصلحت کی جائے، جس میں دونوں فریق، وکیل، کمپنی کے نمائندے اور خاندان کے 2 معزز بزرگ شامل ہوں۔ میں نے اتفاق کیا، لیکن ایک شرط پر کہ یہ بیٹھک جذبات دباؤ کا پلیٹ فارم نہیں بنے گی۔ ہر دعوے کے سامنے دستاویز رکھی جائیں گی۔ صافیہ جی نے مصلحت کی خبر سن کر اسے خاندانی عدالت سمجھ لیا۔ انہوں نے اپنے بڑے دیور محمود بھٹی اور سیالکوٹ میں رہنے والی اپنی بڑی بہن خدیجہ کو بلایا۔ انہیں یقین تھا کہ خاندان کے بزرگ مجھے سمجھا کر گھر بچانے کے لیے مجبور کر دیں گے۔ بیٹھک گلشن اقبال کے گھر میں نہیں بلکہ ایک علیحدہ ثمر حال میں رکھی گئی۔ عید سے 2 دن پہلے شام کو جب سب پہنچے، میں رضوان اور فرح کے ساتھ آئی۔ کامران اپنے وکیل کے ساتھ تھا۔ صافیہ جی، ثانیہ، سمیع، نوید، کرن، محمود صاحب اور ختیجہ خالہ بھی موجود تھے۔ کمرے کے بیچ لمبی میز تھی، ایک طرف خاندان، دوسری طرف میں اور میری ٹیم بیٹھی تھی۔ صافیہ جی نے شروع ہوتے ہی کہا، ہمارے گھر کی باتیں وکیلوں کے سامنے لانے کی ضرورت نہیں تھی۔ عائشہ غصے میں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ گھر لوٹے۔
کارڈ چالو کرے اور کامران کے کام میں رکاوٹ نہ ڈالے۔ رضوان نے کہا کہ پہلے یہ واضح کر دوں کہ یہ صرف گھریلو تنازع نہیں، مالی جعلسازی، بے حساب ادائیگیاں اور جائیداد گروی رکھنے کی کوشش کے ثبوت موجود ہیں۔ محمود صاحب نے کامران کی طرف دیکھا، کیا یہ سچ ہے؟ کامران نے پرسکون ہونے کی کوشش کی، نہیں، عائشہ اور اس کے لوگ معمولی کاروباری عمل کو جرم بنا رہے ہیں۔ میں نے پہلی فائل کھولی، یہ کمپنی کے شیئر ہولڈنگ کی تفصیل ہے۔ 68% ووٹنگ حقوق میرے اور میرے قائم کردہ ٹرسٹ کے پاس ہیں۔ کامران کے پاس 8% ہیں، وہ مقررہ کردہ مینیجنگ ڈائریکٹر تھا۔ صافیہ جی نے دستاویز کی طرف دیکھے بغیر کہا، شوہر بیوی میں فیصد کون گنتا ہے؟ میں نے جواب دیا، جب شوہر بیوی کی جائیداد کو اپنا بتا کر اس کا غلط استعمال کرے، جب قانون فیصد بھی گنتا ہے اور دستخط بھی۔ میں نے دوسری دستاویز رکھی، اس میں میری وراثت میں ملی زمین کی فروخت، کامران کے پرانے قرض کی ادائیگی اور رنگریز ایکسپورٹ کی ابتدائی سرمایہ کا پورا تفصیل تھا۔ ختیجہ خالہ نے صافیہ جی سے پوچھا، تمہیں یہ معلوم تھا؟ کامران نے کہا تھا اس نے کاروبار شروع کیا۔ کامران بولا، عائشہ نے سرمایہ کیا تھا لیکن کمپنی میں نے بڑھائی، میں نے فروخت اور منافع کے اعداد و شمار دکھائے۔ جن سالوں میں کامران نے عوامی تقریبات میں قیادت کی، ان سالوں میں اہم گاہک پیداواری حکمت عملی اور فراہمی کا نظام میرے دستخطوں سے بنا تھا۔ کامران کا کردار اہم تھا لیکن کمپنی اس کی اکیلے صلاحیت سے نہیں چلی تھی۔ اس کے بعد مشکوک ادائیگیوں کا تفصیل سامنے آیا۔ کامران نے کہا وہ برانڈ کی ترقی کے اخراجات تھے۔ میں نے پوچھا تو سروس رپورٹ کہاں ہے؟ اس نے جواب نہیں دیا۔ فرا نے 4 جعلی فروخت کنندگان کے پتے، بند فون نمبر اور رقم کی منتقلی کا سلسلہ دکھایا۔ نوید دھیرے دھیرے اپنی کرسی پر سیدھا بیٹھ گیا۔ ثانیہ کا چہرہ اترنے لگا۔ پھر وہ کروڑوں کا قرض کی درخواست میز پر رکھی گئی جس میں ضامن کے طور پر میرا گھر درج تھا۔ محمود صاحب نے سخت لہجے میں پوچھا، کامران، کیا تم نے عائشہ سے اجازت لی؟ آخر میں قرض ہوا ہی نہیں، سوال یہ نہیں کہ ہوا یا نہیں، تم نے درخواست دی یا نہیں؟ کامران نے کہا، کاروبار بڑھانے کے لیے کرنا پڑا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، کون سا کاروبار؟ عشرت ملکانی کے نام سے بننے والا لگژری برانڈ؟ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ صافیہ جی نے پہلی بار عشرت کا نام سنا تھا۔ یہ کون ہے؟ کامران نے فوراً کہا، ایک مشیر۔ رضوان نے پروجیکٹر پر پیغامات دکھائے جن میں کامران عشرت سے محبت، ساتھ رہنے اور عائشہ سے جلدی علیحدگی کی باتیں کر رہا تھا۔ ایک پیغام میں اس نے لکھا تھا کہ عید کے بعد وہ عائشہ کو بورڈ سے ہٹا کر کمپنی کا مکمل کنٹرول لے لے گا۔ صافیہ جی نے اسکرین پڑھی، ان کے ہاتھ کانپنے لگے۔ تم نے کہا تھا کہ کراچی میں تھے؟ انہوں نے پھسپسایا۔ کامران خاموش رہا۔ ثانیہ نے پوچھا، بھائی آپ اسلام آباد نہیں آئے کیونکہ آپ اس عورت کے ساتھ تھے؟ مجھے وضاحت دینے کی ضرورت نہیں، سمی نے کہا۔ اپنے خاندان کو بھی جھوٹ بولا؟ کامران نے میز پر ہاتھ مار دیا۔ یہ سب عائشہ کی چال ہے، اس نے میری نجی زندگی میں جاسوسی کرائی، میری فائلیں چرائیں اور اب مجھے بدنام کر رہی ہے۔ میں نے پرسکون لہجے میں کہا، تمہارے اپنے پیغامات تمہیں بدنام کر رہے ہیں۔ اس وقت ثمر حال کا دروازہ کھلا۔ عشرت اندر آئی۔ رضوان نے اسے صرف اس وقت بلانے کا فیصلہ کیا تھا اگر کامران سب کچھ انکار کرے۔ عشرت کو دیکھ کر کامران پہلی بار حقیقت میں گھبرا گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ عشرت نے کہا، وہی جو مجھے 2 سال پہلے کرنا چاہیے تھا، سچ سننا اور سچ بولنا۔ وہ میز کے دوسرے سرے پر بیٹھی۔ اس نے اعتراف کیا کہ اس کا کامران کے ساتھ ذاتی تعلق ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ کامران نے اپنی شادی ختم بتائی تھی اور کمپنی کو اپنی نجی جائیداد کہا تھا۔ میں نے غلط چلانوں پر دستخط کیے۔ اس نے کہا، اس کے لیے میں ذمہ داری قبول کرتی ہوں، لیکن مجھے یہ نہیں بتایا گیا کہ عائشہ کے دستخط جعلی ہیں یا ان کا گھر گروی رکھا جا چکا ہے۔ کامران نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ عشرت، تمہیں سمجھ نہیں ہے کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اب سمجھ گئی ہوں۔ اس نے فون کے پیغامات پڑھے جن میں کامران نے لکھا تھا کہ جیسے ہی قرض ملے گا وہ عشرت کے نام نئی کمپنی بنائے گا، انگریز کے 3 گاہکوں کو وہاں منتقل کرے گا اور بعد میں عائشہ کو مالی طور پر مجبور کرے گا تاکہ طلاق میں وہ شرائط نہ لکھ سکے۔ صافیہ جی کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ انہوں نے کامران کی طرف دیکھا، تم عائشہ کو خالی ہاتھ چھوڑنا چاہتے تھے؟ امی، کاروبار کی زبان آپ نہیں سمجھیں گی۔ میں اتنا سمجھتی ہوں کہ جس عورت نے تمہارا قرض چکایا تم اس کا گھر گروی رکھنے والے تھے۔ کامران نے پہلی بار اپنی ماں پر آواز اونچی کی۔ آپ نے ہمیشہ کہا تھا کہ مجھے عائشہ کے نیچے رہنا چاہیے۔ صافیہ جی گویا کرسی کے پیچھے دھکیل دی گئی۔ کمرے میں موجود سب لوگوں نے یہ جملہ سنا۔ کامران نے آگے کہا، آپ کو فخر چاہیے تھا کہ آپ کا بیٹا مالک ہے، ثانیہ کو پیسے چاہیے تھے، نوید کا قرض چکوانا تھا، ہر کسی کو مجھ سے کچھ چاہیے تھا۔ میں نے وہی شکل برقرار رکھی،
जिसकी आप सबको ज़रूरत थी। सानिया रो पड़ी। इसका मतलब ये नहीं कि आप चोरी करें। कामरान हंसा, लेकिन वो हंसी टूट चुकी थी। अब सब मुझे कसूरवार ठहरा रहे हैं। जब कार्ड चलते थे तो किसी ने नहीं पूछा पैसा कहाँ से आया। ये पहली बात थी जिसमें कुछ सख्त सच था। मैंने खानदान की तरफ देखा। कामरान ने जुर्म किए हैं, लेकिन ये झूठ अकेले नहीं पड़ा। हर शख्स ने बगैर सवाल किए फ़ायदा उठाया, क्योंकि सच जानना सहूलत बख्श नहीं था। साफिया जी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने मेरी तरफ देखा, लेकिन माफ़ी मांगने के लिए अल्फाज नहीं निकले। महमूद साहब ने संजीदा लहजे में कहा, अब हल क्या है? रिजवान ने तजवीज़ पेश की कि कामरान को फौरी तौर पर मैनेजिंग डायरेक्टर के अहदे से हटा दिया जाएगा। माली तहकीकात मुकम्मल होने तक उसका 8% हिस्सा मुंतकिल नहीं होगा। जाली दस्तावेजात और गलत अदायगियों की तलाफी के लिए उसकी ज़ाती जायदाद फहरिस्त बंद की जाएगी। ताउन न करने पर मुजरमाना शिकायत दर्ज होगी। इशरत अपनी कंपनी के ज़रिए हासिल करदा गैर कानूनी रकम का हिसाब देगी और वापसी की मनसूबाबंदी करेगी। उसका ताअमुन बाज़ाब्ता तौर पर दर्ज किया जाएगा। सानिया और नवीद को दिए गए ज़ाती कर्ज़ों के लिए अलहदा-अलहदा वापसी की मनसूबाबंदी बनेगी। घर या ज़िंदगी को फौरी तबाह करने का मुतालबा नहीं होगा, लेकिन आगे कोई मुफ्त मदद नहीं दी जाएगी। गुलशन इकबाल का घर मेरे नाम और कंट्रोल में रहेगा। साफिया जी को इंसानी बुनियादों पर 30 दिन का वक़्त दिया जाएगा। उनका इलाज अचानक बंद नहीं होगा, लेकिन तर्ज़ ज़िंदगी के अखराजात अब मेरे अकाउंट से नहीं चलेंगे। कामरान ने तजवीज़ सुनते ही कहा, मैं कुछ कबूल नहीं करता। मैंने जवाब दिया, तब मामला अदालत और पुलिस के सामने जाएगा। तुम मुझे जेल भेज दोगी? तुम्हें वहाँ नहीं, तुम्हारे दस्तखत और पैगामात बेचेंगे। उसने मेरी आंखों में देखा। बरसों में पहली बार उसके चेहरे पर वो एतमाद नहीं था जिससे वो हर गलती को जज्बाती दबाव में बदल देता था। क्या हमारे दरमियान कुछ नहीं बचा? उसने पूछा। ये सवाल सुनकर कमरे में बैठे लोग मेरी तरफ देखने लगे। यही वो लम्हा था जिसमें एक पाकिस्तानी ख़ानदान अक्सर औरत से कुर्बानी की तवक्को करता है। उससे कहा जाता है कि शौहर की गलती के बावजूद घर बचाओ। अम्मी की उम्र देखो, मुआशरे की बात सोचो और बरसों का रिश्ता मत तोड़ो। मैंने जवाब देने से पहले लंबी सांस ली। रिश्ता गलतियों से नहीं टूटता कामरान। रिश्ता तब टूटता है जब एक शख्स दूसरे की नरमी को कमज़ोरी समझकर उसकी पहचान, जायदाद और मुस्तकबिल छीनने की मनसूबाबंदी करता है। तुमने मुझे धोखा सिर्फ किसी दूसरी औरत की वजह से नहीं दिया। तुमने मेरे एतमाद को एक कारोबारी वसीला समझा। साफिया जी रोती हुई बोली, आयशा एक मौका दे दो। ईद आने वाली है, घर टूट जाएगा। मैंने उनकी तरफ देखा। घर उस दिन टूटना शुरू हो गया था जब आपने अपने बेटे की झूठी इज्जत को सच से ऊपर रखा। होटल में आपने सिर्फ वो दिखाया जो बरसों से अंदर था। आपने गुस्से में कमरा नहीं छीना था। आपने सोच समझ कर तय किया था कि खानदान के हर फर्द को आराम चाहिए, सिर्फ मुझे नहीं। उनके पास जवाब नहीं था। बैठक खत्म होने से पहले कामरान को दस्तावेज पर इब्तदाई इकरार देने के लिए 48 घंटे का वक़्त दिया गया। वो बगैर किसी से बात किए बाहर चला गया। साफिया जी कुर्सी पर बैठी रहीं। सानिया और नवीद पहली बार उनके पास तसल्ली देने नहीं गए। दोनों अपने अपने कर्जों और मुस्तकबिल के बारे में सोच रहे थे। मैं बाहर निकलने लगी तो साफिया जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उनकी गिरफ्त कमज़ोर थी। क्या तुम मुझे भी घर से निकाल दोगी? मैंने हाथ नहीं झटका। मैं आपको सड़क पर नहीं छोड़ूंगी, लेकिन मैं अब आपको अपनी इज्जत की कीमत पर सहूलत नहीं दूंगी। मैं कहाँ जाऊंगी? खदीजा खाला ने कहा, आप कुछ वक्त सियालकोट मेरे साथ रह सकती हैं। आपके नाम गांव की ज़मीन का हिस्सा भी है। रिजवान उसकी तफसील निकलवा लेगा। उन्होंने धीरे से पूछा, तुम मुझे माँ नहीं मानती? आप मेरे अंदर बरसों की खिदमत, बेइज्जती, उम्मीद और टूटन यकजा उठी। मैंने आपको माँ माना था, आपने मुझे बहू भी नहीं माना। मैंने अपना हाथ छुड़ाया। उस रात लाहौर में ईद की रोशनियां जलने लगी थीं। बाज़ारों में ईद की मामूली सजावट, मिठाइयाँ और मिट्टी के चिराग बिक रहे थे। लोग अपने घरों को सजाने में मसरूफ़ थे। भट्टी खानदान के घर में पहली बार सजावट नहीं हुई। दरवाजे के पास पिछले सालों की झालड़ एक डब्बे में बंद पड़ी थी। नमाज के कमरे के सामने साफिया जी अकेले बैठी थी। कामरान घर नहीं लौटा था। सानिया अपने खानदान के साथ चली गई। नवीद और किरण अपने कमरे में पैसों और रहाइश के इंतजामात पर बहस कर रहे थे। मेज़ पर मेरी तरफ से दिया गया कानूनी मसवदा रखा था। साफिया जी ने उसके पास वो काला कार्ड रख दिया जिसे वो कभी ख़ानदान की खुशहाली की इलामत समझती थी। अब वो सिर्फ प्लास्टिक का एक बेकार टुकड़ा था। कंपनी के मरकज़ी दरवाजे पर उसी वक्त नया नोटिस लगाया जा रहा था कि कामरान भट्टी को तहकीकात मुकम्मल होने तक
मैनेजिंग डायरेक्टर के ओहदे पर दफ्तर में दाखिले से रोका जाता है। मैंने आरसी रहाइश की खिड़की से दूर जगमगाते शहर को देखा। मेरे सामने अभी तलाक, तहकीकात, मुलाजमीन की हिफाजत और ख़ानदान के मुस्तकबिल से जुड़े मुश्किल फ़ैसले बाकी थे। सच सामने आ चुका था, लेकिन सच सामने आने से कहानी ख़त्म नहीं होती। हकीकी आजमाइश अब शुरू होने वाली थी, यह तय करने की कि इंसाफ और इंतकाम के दरमियान की सरहद कहाँ खींची जाए। और जिन लोगों ने मेरी ज़िंदगी को अपनी सहूलत समझ लिया था, उन्हें उनकी गलतियों की कीमत चुकाते हुए भी मैं खुद उन जैसी बनने से कैसे बचूं? ईद की सुबह गुलशन इकबाल का वो घर पहली बार गैर मामूली तौर पर खामोश था। हर साल उस दिन साफिया जी सूरज निकलने से पहले उठ जाती थी। आंगन में गोबर और घेरों से चौक बनवाया जाता था। दरवाजे पर गेंडे की लंबी मालाएं सजती थीं। बावर्ची खाने में बेसन के लड्डू और मुठरियाँ बनती थीं और दोपहर तक रिश्तेदारों का आना जाना शुरू हो जाता था। शाम को कामरान नए कपड़े पहनकर ईद की नमाज पढ़ता और साफिया जी फ़ख्र से बताती कि ख़ानदान की खुशहाली उसकी किस्मत और मेहनत का नतीजा है। इस बार मरकज़ी दरवाजे पर ना फूल थे ना रोशनी। पिछले साल के मट्टी के चिराग एक डब्बे में बंद थे। घर के बाहर लगा बोर्ड अब भी बट्टी हाउस कहता था, लेकिन कानूनी दस्तावेजात के मुताबिक वो हमेशा आयशा की जायदाद रहा था। साफिया जी नमाज के कमरे के सामने बैठी थी। उनके हाथ में तस्बीह थी, लेकिन दिल दुआ से नहीं लग रहा था। बैठक के बाद से कामरान घर नहीं लौटा था। उसने अपने एक जानने वाले के फ्लैट में रहना शुरू कर दिया था। सानिया अपने शौहर और बच्चों के साथ अपने ससुराल चली गई थी। नवीद और किरण ने एक किराए का छोटा अपार्टमेंट देखना शुरू कर दिया था, लेकिन उसकी पेशगी रकम सुनकर दोनों में झगड़ा हो रहा था। घर में सिर्फ साफिया जी और एक बूढ़ी घरेलू मददगार बच्ची थी, जिसे मैंने उनकी दवाइयों और खानों के लिए अगले महीने तक रखा था। सुबह 9 बजे दरवाजे की घंटी बजी। साफिया जी को एक लम्हा लगा कि शायद मैं वापस आ गई हूँ। उन्होंने जल्दी से दरवाज़ा खोला, लेकिन सामने रिजवान का एक मामन खड़ा था। उसके हाथ में मोहरबंद दस्तावेजात का पैकेट था। उसने डायरेक्टर्स की हतमी अबूरी मंजूरी करार दे दी। माली तहकीकात में ताआवन न करने, डिजिटल दस्तकों के गैर मजाज इस्तेमाल, जाली फरोख्त कुनंदगान की अदायगी और गाहकों को नई कंपनी में मुंतकिल करने की कोशिश की बुनियाद पर कामरान को मैनेजिंग डायरेक्टर के ओहदे से हटा दिया गया था। उसका ओहदा अब सिर्फ मुअत्तल नहीं बल्कि बाज़ाब्ता तौर पर ख़त्म था। दस्तावेज़ में यह भी लिखा था कि उसके 8% शेयर्स पर आरसी रोक रहेगी, ताकि वो तहकीकात के दौरान उन्हें बेचकर रकम ना हटा सके। कंपनी ने उसके खिलाफ मुजरमाना शिकायत दर्ज करने का हक महफूज रखा था, लेकिन उसे 7 दिनों के अंदर ताआवन, कबूलियत और वापसी की मनसूबाबंदी पेश करने का आखिरी मौका दिया गया था। साफिया जी ने दस्तावेज़ पढ़ते हुए कुर्सी पकड़ ली। उनके लिए ये सिर्फ नौकरी जाने की खबर नहीं थी, जिस पहचान पर उन्होंने बरसों तक अपना फ़ख्र कायम किया था, वो कागज़ की चंद सत्रों में ख़त्म हो गई थी। उसी वक़्त लाहौर के दूसरे हिस्से में रिंगरेज़ हेरिटेज एक्सपोर्ट के मरकज़ी दफ्तर में फ़रह मुलाज़मीन को मुखातब कर रही थी। अफ़वाहें फैल चुकी थीं। बहुत से लोग खौफज़दा थे कि क़यादत के तनाज़ा से कंपनी बंद हो जाएगी या गैर मुल्की गाहक मुआहदे मनसूख कर देंगे। मैंने समरहाल में तमाम शोबाजात के सरबराहान, सीनियर कारीगर, नुमाइंदों और इंतज़ामी अमले को बुलाया। ये कंपनी किसी एक शख्स की शक्ल पर नहीं बनी। मैंने कहा, ये उन कारीगरों की मेहनत पर बनी है जो नस्लों से रंग और कपड़े की ज़बान जानते हैं। ये उन मुलाजमीन पर बनी है जिन्होंने वक़्त पर माल तैयार किया, अदायगियाँ संभाली, ग्राहकों से ताल्लुकात बनाए और हर बहरान में काम जारी रखा। मैंने उन्हें तहकीकात की पूरी तफसील नहीं बताई, लेकिन इतना वाज़ेह किया कि कुछ माली बेज़ाब्तगियाँ मिली हैं और कंपनी ने कंट्रोल महफूज कर लिया है। किसी मुलाज़मिन की तनख्वाह नहीं रुकेगी, किसी जायज़ सप्लायर की अदायगी नहीं रोकी जाएगी। जिन ग्राहकों को उलझाने की कोशिश हुई, उनमें से खुद राब्ता कर चुकी हूँ। हमें मुश्किल हफ्ते गुजारने पड़ सकते हैं, लेकिन हम अपनी ज़िम्मेदारी और शफ़ाफ़ियत से बाहर निकलेंगे। अजलास के बाद बहुत से पुराने मुलाज़मीन मेरे पास आए। उनमें से एक हाजी सलीम थे, जो बहावलपुर के कारीगर ग्रुप की क़यादत करते थे। उन्होंने कहा, बेटा, हम जानते थे असल काम कौन करता है, बाहर किसका नाम चलता है, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता था। उनके जुमले सुनकर मेरी आंखें नम हो गईं। बरसों से जिस कबूलियत की उम्मीद मैंने अपने ख़ानदान से की थी, वो मुझे इन लोगों से मिली, जिनके साथ मैंने ईमानदारी से काम किया था। इसी दौरान कामरान पर दबाव बढ़ता जा रहा था। जिन लोगों ने उसके ओहदे, काम और असर की वजह से उसके आस-पास जगह बनाई थी, उन्होंने फासला बनाना शुरू कर दिया। उसके क्लब के जानने वाले फ़ोन नहीं उठा रहे थे। बैंक ने उसके ज़ाती कर्ज़ की जांच शुरू कर दी। इशरत ने अपार्टमेंट का मुआहदा ख़त्म करने का नोटिस दे दिया था।
اور اپنی قانونی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے اس سے تعلق توڑ دیا تھا۔ کامران کو پہلی بار اپنے حقیقی ذاتی پیسے کا پتہ چلا۔ برسوں سے اس کی زندگی کمپنی کی گاڑی، کارپوریٹ کارڈ، عائشہ کے اکاؤنٹ اور عہدے سے ملنے والی سہولیات پر چلتی تھی۔ اس کے نام پر کچھ سرمایہ کاری ضرور تھی، لیکن وہ اس کی سوچ سے بہت کم تھی۔ عید کی شام کو اچانک کامران عارضی رہائش پر آیا۔ سیکیورٹی اہلکار نے فون کر کے پوچھا کہ کیا اسے اوپر بھیجنا ہے۔ میں نے کچھ لمحے سوچا، پھر بیٹھک میں ملنے کی اجازت دے دی۔ رضوان نے مشورہ دیا تھا کہ اکیلے بات چیت نہ کرو، اس لیے وہ ویڈیو کال پر دستیاب رہا اور میری اسسٹنٹ پاس کے کمرے میں بیٹھی رہی۔ کامران نے سادہ کرتا پہنا تھا، اس کی آنکھوں کے نیچے گہرے نشان تھے۔ وہ وہی شخص تھا، لیکن اس کے جسم سے وہ مصنوعی وقار غائب تھا جو مہنگے کپڑوں، چمکتی کار اور لوگوں کی چاپلوسی سے بنتا تھا۔ اس نے بیٹھتے ہی کہا، میں تعاون کرنے کو تیار ہوں، اس شرط پر مشرمانہ شکایت درج مت کرنا۔ یہ فیصلہ صرف میرا نہیں ہوگا، کمپنی اور بینک بھی فریق ہے۔ تم اکثریتی مالک ہو، تم چاہو تو معاملہ اندر ہی حل کر سکتے ہیں۔ میں نے اس کے سامنے رضوان کا تیار کردہ مسودہ رکھا۔ اس میں واضح شرائط تھیں۔ کامران کو تمام مشکوک ادائیگیوں کا مکمل تفصیل دینا تھا۔ اس کے نام کی کار، سرمایہ کاری اور دیگر ذاتی جائیدادوں کا اندازہ کر کے غلطی کی تلافی کے لیے لگایا جانا تھا۔ اسے تحریری طور پر قبول کرنا تھا کہ کمپنی کی بنیاد، اس کی ملکیت اور گلشن اقبال کی جائیداد پر اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ اسے گاہکوں اور ملازمین کو الجھانے والے تمام مشغول پیغامات واپس لینے تھے۔ اگر تحقیقات میں نئی جعلسازی سامنے آئی تو معاہدہ ختم ہو جائے گا اور مجرمانہ کارروائی شروع ہوگی۔ اس نے کاغذ پڑھ کر کہا، اس کے بعد میرے پاس کیا بچے گا؟ تمہاری اصل حصہ داری، اگر تحقیقات میں اسے ضبط کرنے کی ضرورت نہ ہوئی۔ تمہاری قابلیت، اگر تم اسے ایمانداری سے استعمال کرنا سیکھو، اور اپنی زندگی دوبارہ شروع کرنے کی آزادی۔ تم نے میرا سب کچھ لے لیا، میں نے پرسکون لہجے میں کہا، جو حقیقت میں تمہارا تھا اس کی فہرست بتاؤ۔ وہ خاموش ہو گیا۔ تم نے میری کمپنی کا عہدہ کھویا، میرے اکاؤنٹ کارڈ کھویا، میرے گھر میں رہنے کی اجازت کھوئی، میری عزت کو استعمال کرنے کی سہولت کھوئی۔ ان میں سے کون سی چیز تم نے اپنے دم پر بنائی تھی؟ اس کی آنکھوں میں غصہ آیا، لیکن وہ جلد بجھ گیا۔ میں نے کمپنی کے لیے کام کیا تھا، ہاں، اس لیے تمہیں تنخواہ ملی، بونس ملا اور 8% حصہ داری ملی۔ اگر تم وہاں رکتے تو تم ایک معزز اور کامیاب شخص ہوتے۔ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ تمہیں سب کچھ چاہیے تھا۔ وہ کچھ دیر دستاویزات دیکھتا رہا، پھر بولا، عشرت کے ساتھ جو ہوا اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں، صرف اس کے لیے۔ اس نے میری طرف نہیں دیکھا۔ میں دباؤ میں تھا۔ دباؤ؟ کسی کو محبت کا رشتہ بنانے، دستخط چرانے اور بیوی کا گھر گروی رکھنے کی منصوبہ بندی نہیں سکھاتا۔ امی ہمیشہ چاہتی تھیں کہ میں تم سے بڑا ہوں۔ تم نے ان کی خواہش کو اپنے جرم کا بہانہ بنایا۔ وہ غلطی تھی، لیکن فیصلے تمہارے تھے۔ کامران نے پہلی بار دبے لہجے میں کہا، میں تمہارے سامنے چھوٹا محسوس کرتا تھا۔ اس کے اعتراف میں پہلی بار کچھ سچ تھا۔ تم ہر چیز مجھ سے بہتر سنبھالتی تھی۔ اس نے کہا، گاہک تمہیں سنتے تھے، ملازمین تمہارے پاس مسئلہ لے کر آتے تھے، ڈائریکٹرز تمہاری اصلاح مانتے تھے۔ مجھے لگتا تھا کہ ایک دن سب سمجھ جائیں گے کہ میں صرف نام ہوں۔ تو تم نے نام کے قابل بننے کی بجائے مجھے مٹانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے سوچا نئی کمپنی کامیاب ہو جائے گی، تب مجھے تمہاری ضرورت نہیں رہے گی۔ ان الفاظ نے درد دیا، لیکن حیرت نہیں ہوئی۔ شاید یہی سچ میں پہلے سے جانتی تھی۔ میں نے کہا، ہماری شادی ختم ہے۔ کامران نے فوراً سر اٹھایا، ایک موقع بھی نہیں؟ موقع غلطی کے بعد دیا جاتا ہے۔ تم نے منصوبہ بندی کی تھی، مہینوں جھوٹ بولا، میرے اعتماد کو کمزور کرنے کے لیے خاندان کے سامنے مجھے چھوٹا دکھایا۔ یہ ایک واقعہ نہیں، ایک غلطیوں کا سلسلہ تھا۔ معاشرہ کیا کہے گا؟ میں ہلکی سی مسکرائی۔ جس معاشرے کے لیے ہم نے جھوٹی زندگی گزاری، وہی معاشرہ کچھ دن بات کرے گا اور پھر کسی دوسرے گھر کی چرچا کرنے لگے گا۔ میں اپنی باقی زندگی ان کی باتیں سننے کے لیے نہیں دوں گی۔ کامران نے مسودے پر اس دن دستخط نہیں کیے۔ وہ مسودہ لے کر چلا گیا۔ 2 دن بعد اس کے وکیل نے ترامیم کے ساتھ جواب بھیجا۔ 3 مراحل کی گفت و شنید ہوئی۔ آخرکار اس نے زیادہ تر شرائط قبول کر لیں، کیونکہ اس کے پاس ثبوت کا سامنا کرنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ تحقیقات میں کل بے قاعدہ رقم 1,68,00,000 نکلی۔ اس میں کچھ ادائیگیاں حقیقی خدمات سے جڑی تھیں، لیکن بڑی رقم ذاتی استعمال، کمپنی اور نئی منصوبہ بندی میں گئی تھی۔ کامران کی کار، کچھ سرمایہ کاری اور اس کے شیئر سے ملنے والے مستقبل کا منافع کا حصہ واپسی میں لگایا گیا۔ عشرت نے اپنے اکاؤنٹس میں بچی رقم واپس کی اور باقی کے لیے 3 سال کی منصوبہ بندی قبول کی۔
اس کے تعاون اور رقم واپسی کی وجہ سے کمپنی نے فوری مجرمانہ مقدمے کی بجائے مشروط قانونی معاہدہ چنا، لیکن دستاویز میں واضح تھا کہ کسی بھی شرط کی خلاف ورزی پر مقدمہ دوبارہ کھول جائے گا۔ میں نے یہ فیصلہ رحم کی وجہ سے نہیں کیا۔ ایک طویل مجرمانہ مقدمہ کمپنی ملازمین اور کاریگروں کو برسوں تک متاثر کر سکتا تھا۔ مجھے صرف کامران کو سزا دینا نہیں تھا، مجھے اس ادارے کو بھی بچانا تھا جسے میں نے بنایا تھا۔ ثانیہ اور نوید کے ساتھ الگ بیٹھک ہوئی۔ ثانیہ نے اعتراف کیا کہ 1 لاکھ کا کہا گیا تحفہ دراصل اس کے شوہر کے کاروبار کو بچانے کے لیے دیا گیا تھا۔ اس نے برسوں تک 1 روپیہ بھی واپس نہیں کیا تھا۔ سمیع نے خود 6 لاکھ کا ماہانہ ادائیگی کا منصوبہ بندی تجویز کی۔ رقم چھوٹی قسطوں میں تھی، لیکن پہلی بار اس مدد کو اس کا حق نہیں بلکہ قرض سمجھا گیا۔ نوید کی صورتحال مشکل تھی، اس کا ریسٹورنٹ پہلے ہی بند ہو چکا تھا، اس کے پاس باقاعدہ آمدنی نہیں تھی۔ میں نے اس کی طرف سے کوئی نیا ادائیگی کرنے سے انکار کیا، لیکن رضوان کے مشورے پر اسے روزگار کی تربیت اور 6 ماہ کی واپسی کی مہلت دی گئی۔ میں آپ کا احسان نہیں چاہتا، اس نے غصے میں کہا۔ میں نے جواب دیا، یہ احسان نہیں ہے، تمہیں 2 اختیار دیے جا رہے ہیں، ذمہ داری قبول کر کے کام شروع کرو یا قانونی وصولی کا سامنا کرو۔ نوید نے آخرکار ایک ہوٹل مینجمنٹ کمپنی میں ابتدائی عہدہ قبول کیا۔ پہلی بار اسے اپنے بھائی کے نام کے بغیر نوکری کرنی پڑی۔ تنخواہ اس کی پرانی طرز زندگی کے لیے بہت کم تھی، لیکن اس نے دھیرے دھیرے سمجھا کہ کمانے کی شروعات عہدے کی چمک سے نہیں بلکہ نظم و ضبط سے ہوتی ہے۔ کرن نے اپنے زیورات کا کچھ حصہ بیچ کر کرائے کے گھر کی پیشگی رقم دی۔ دونوں نے گلشن اقبال چھوڑ دیا۔ جاتے وقت نوید نے مجھ سے آنکھ نہیں ملی، لیکن اس نے گھر کی چابی میز پر رکھ دی۔ ثانیہ اور سمیع اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گھر واپس لوٹ گئے۔ ثانیہ نے لمبے عرصے تک مجھ سے بات نہیں کی۔ اسے اب بھی لگتا تھا کہ میں نے خاندان کو سخت سزا دی ہے، لیکن سمیع باقاعدہ قسط بھیجتا رہا۔ کئی مہینے بعد ثانیہ نے پہلی بار خود ادائیگی کی اور صرف ایک سطر لکھی۔ میں نے دیر سے سمجھا کہ مدد اور انحصار میں فرق ہوتا ہے۔ سب سے مشکل سوال صافیہ جی کا تھا۔ ان کی عمر، صحت اور برسوں کا رشتہ ایک طرف تھا، دوسری طرف ان کی بے عزتی، تعصب اور مسلسل ذہنی اذیت کی یادوں کا پہاڑ تھا۔ میں انہیں سڑک پر چھوڑ کر اپنے زخم کا علاج نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن انہیں اسی گھر اور سہولت میں رکھنا بھی پرانے چکر کو زندہ رکھتا۔ ختیجہ خالہ سیالکوٹ سے آئیں۔ انہوں نے صافیہ جی سے کہا، میرے ساتھ چلو، چھوٹا گھر ہے لیکن جگہ ہے۔ صافیہ جی نے پہلے مخالفت کی، میں کسی پر بوجھ نہیں بنوں گی۔ ختیجہ خالہ نے سخت لہجے میں کہا، عائشہ پر بوجھ بننا تمہیں کبھی غلط نہیں لگا؟ اس جملے نے کمرے کو خاموش کر دیا۔ صافیہ جی نے اپنی الماری سے شلوار قمیضیں، دوائیاں، کچھ ذاتی زیورات اور نماز کی چیزیں پیک کی۔ بہت سی مہنگی چیزیں ایسی تھیں جو میں نے خریدی تھیں، پھر بھی میں نے واپس نہیں مانگا۔ میرے لیے ہر چیز کا حساب لینے سے زیادہ ضروری رشتے کا حساب بند کرنا تھا۔ جاتے وقت وہ مرکزی دروازے پر رکی۔ میں نے انہیں ایک فائل دی۔ اس میں اگلے 12 مہینے کے لیے ان کا ہیلتھ انشورنس، باقاعدہ دوائیوں کا خرچ، سیالکوٹ کے ڈاکٹر کی معلومات تھی۔ انہوں نے حیرت سے پوچھا، جب تم مجھے اپنے گھر میں نہیں رکھنا چاہتی تو یہ سب کیوں؟ کیونکہ آپ نے مجھے جو دیا اس کا جواب میں اسی شکل میں نہیں دینا چاہتی، لیکن یہ مدد 1 سال تک ہے۔ اس کے بعد آپ کی پینشن، زمین کا حصہ، بچوں کی ذمہ داری سے انتظام بنے گا۔ کیا میں کبھی واپس آ سکتی ہوں؟ اس نے ان کے سوالوں کا مطلب سمجھا۔ وہ گھر میں رہنے کی بات نہیں، رشتے کی بات پوچھ رہی تھی۔ مستقبل میں عزت سے بات ہو سکتی ہے، میرے جیسی زندگی نہیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے شاید معافی کہنا چاہا، لیکن الفاظ پھر اٹک گئے۔ وہ ختیجہ خالہ کے ساتھ چلی گئی۔ گھر خالی ہونے کے بعد میں کئی دنوں تک گلشن اقبال نہیں گئی۔ جب پہلی بار واپس آئی تو ہر کمرہ کسی پرانے منظر کی طرح سامنے آیا۔ بیٹھک میں وہ جگہ تھی جہاں صافیہ جی رشتہ داروں کے سامنے میری نوکری کا شوق کرتی تھی۔ باورچی خانے کے پاس وہ کونا تھا جہاں ثانیہ کے بچوں کا سامان رکھ دیتی اور سمجھتی کہ میں ترتیب دے دوں گی۔ سونے کے کمرے میں وہ الماری تھی جس میں کامران کے مہنگے کپڑے میرے کپڑوں سے زیادہ جگہ گھیرے ہوئے تھے۔ میں نے گھر بیچنے کا فیصلہ نہیں کیا۔ غصے میں جائیداد سے بھاگ جانا اتنا ہی جلدی کا کام ہے جتنا ایک صبح میں اسے بیچ دینا۔ گھر نے مجھے چوٹ نہیں پہنچائی تھی، اس میں رہنے والوں کے رویے نے پہنچائی تھی۔ میں نے تزئین و آرائش کروائی۔ صافیہ جی کا بڑا کمرہ مہمان کمرہ اور لائبریری بنوائی۔ نوید کا کمرہ میرے والد کے پرانے دستاویزات اور یادوں کے لیے رکھا گیا۔ تیسری منزل پر میں نے خواتین کاریگروں کے لیے تربیت اور ڈیزائن میٹنگ کی جگہ بنائی۔ مرکزی دروازے سے بھٹی ہاؤس کا نام ہٹا کر صرف عائشہ لکھوایا۔ طلاق کا عمل تقریباً 9 مہینے چلا۔
کامران نے شروع میں شادی بچانے کا دعویٰ کیا لیکن مالی معاہدے کے بعد اس نے معاشی رضامند قبول کی۔ عدالت نے ہمارے درمیان کوئی ڈرامائی الزام نہیں لگایا، نہ کوئی عوامی بے عزتی ہوئی۔ دستاویزات میں طلاق، ذاتی جائیداد، کمپنی کی حصہ داری اور مستقبل کے دعووں پر واضح اتفاق درج کیا گیا۔ آخری سماعت کے روز جج نے رسمی سوال پوچھا کہ کیا دوبارہ ملاپ کا کوئی امکان ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کامران نے کچھ لمحے بعد وہی جواب دیا۔ عدالت سے باہر نکلتے وقت اس نے مجھ سے کہا، تم ہمیشہ جیت جاتی ہو۔ میں نے جواب دیا، یہ جیت نہیں ہے، ہماری زندگی کے 6 سال لگے ہیں۔ اس نے پوچھا، کیا کبھی مجھے معاف کر پاؤ گی؟ شاید کسی دن تمہارے بارے میں سوچ کر غصہ نہیں آئے گا، لیکن معافی کا مطلب یہ نہیں کہ تمہیں پھر اپنی زندگی میں وہی مقام دوں۔ وہ بغیر کچھ کہے چلا گیا۔ کمپنی کو مستحکم ہونے میں وقت لگا۔ کچھ گاہک عارضی طور پر پیچھے ہٹے لیکن شفاف رپورٹ اور کنٹرول دے کر واپس آ گئے۔ میں نے مینیجنگ ڈائریکٹر کا عہدہ خود نہیں لیا، اس کی بجائے ایک تجربہ کار پیشہ ور ورکر اور بطور صدر حکمت عملی اور کاریگروں کی ترقی پر توجہ مرکوز کی۔ یہ فیصلہ میرے لیے اہم تھا۔ مجھے ثابت نہیں کرنا تھا کہ میں ہر کرسی پر بیٹھ سکتی ہوں۔ مجھے ایسا نظام بنانا تھا جس میں کسی ایک شخص کی شکل پوری تنظیم سے بڑی نہ ہو۔ عشرت نے اپنی کمپنی بند کر دی۔ اس نے باقی رقم کی قسطیں وقت پر دینا شروع کیں اور چھوٹے کاروباروں کے لیے قریبی تعمیل کی تربیت لی۔ ہمارے درمیان دوستی نہیں ہوئی لیکن دشمنی بھی نہیں رہی۔ کبھی کبھی اس طرح دیکھنے میں مدد ملتی ہے کہ خواتین کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کرنے کے بجائے اس مرد کی ذمہ داری دیکھی جائے جس نے دونوں سے الگ الگ جھوٹ بولے تھے۔ کامران نے کئی مہینے بے روزگاری میں بھی گزارے۔ بڑی کمپنیوں نے تحقیقات کی تاریخ کی وجہ سے اسے اعلیٰ عہدہ دینے سے انکار دیا۔ آخر کار اس نے ایک درمیانے درجے کی فرنیچر کمپنی میں سیلز کنسلٹنٹ کے طور پر کام شروع کیا۔ اس کے پاس اب ڈرائیور والی کار یا شاندار دفتر نہیں تھا، اسے اہداف کی رپورٹ بنانی پڑتی، مینیجر کو جواب دینا پڑتا اور اپنے اخراجات خود سنبھالنے پڑتے۔ مجھے نہیں معلوم وہ واقعی بدلا یا صرف حالات سے جھکا۔ اس کی تبدیلی اب میری ذمہ داری نہیں تھی۔ تقریباً 1 سال بعد اگلی عید سے کچھ دن پہلے سیالکوٹ سے ایک پارسل آیا۔ مرسل کے طور پر صافیہ بٹی کا نام تھا۔ ڈبے کے اندر سرخ کپڑے میں لپٹے سونے کے 2 کنگن تھے، وہی کنگن جو میں نے انہیں پچھلی عید پر دیے تھے۔ ان کے ساتھ ہاتھ سے لکھا خط تھا۔ انہوں نے لکھا تھا کہ سیالکوٹ میں ختیجہ خالہ کے ساتھ رہتے ہوئے انہیں پہلی بار اپنی چھوٹی چھوٹی ضروریات کی قدر سمجھ آئی۔ انہوں نے اپنی زمین کے حصے سے آمدنی کا انتظام کر لیا تھا۔ ثانیہ اور نوید اب ان کے علاج کے خرچ میں اپنی گنجائش کے مطابق حصہ ڈالتے تھے۔ خط میں انہوں نے اعتراف کیا کہ انہوں نے کامران سے اتنا فخر منسلک کر لیا تھا کہ اس کی ہر کمزوری کو چھپاتی رہیں۔ انہوں نے مجھے بہو نہیں بلکہ اپنے بیٹے کی سہولت سمجھا، میری خاموشی کو عزت نہیں بلکہ کمزوری سمجھا۔ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ ہوٹل کا وہ صوفہ اب ان کے خوابوں میں آتا ہے، کیونکہ اسی لمحے انہوں نے کسی اور کے لیے جگہ بناتے ہوئے مجھے خاندان سے باہر کر دیا تھا۔ آخری سطریں سب سے مشکل تھیں۔ تم نے مجھے سڑک پر نہیں چھوڑا جبکہ میں نے تمہیں اپنے گھر اور خاندان میں جگہ کے قابل نہیں سمجھا۔ میں تمہاری ماں کہلانے کا حق کھو چکی ہوں۔ پھر بھی اگر کبھی مجھے معاف کر سکو تو اسے میرے واپس آنے کی اجازت مت سمجھنا، صرف اتنا سمجھنا کہ میں نے اپنی غلطی پہچان لی ہے۔ میں نے خط دوبارہ پڑھا۔ کنگن واپس بھیجنے کی بجائے میں نے انہیں اپنے والد کی یاد والی الماری میں رکھ دیا۔ وہ میرے لیے سونے کے زیور نہیں تھے، وہ اس حد کا نشان تھے جسے مجھے بہت پہلے کھینچنا چاہیے تھا۔ میں نے صافیہ جی کو ایک چھوٹا جواب لکھا۔ میں نے خط پڑھا، آپ کی صحت اچھی رہے۔ بیتی باتوں کو مٹایا نہیں جا سکتا لیکن ان سے سیکھا جا سکتا ہے۔ میں آپ کے لیے نفرت لے کر نہیں جینا چاہتی۔ ہم دھیرے دھیرے عزت کی دوری سے بات شروع کر سکتے ہیں۔ اس عید میں نے گھر میں بڑا جشن نہیں رکھا۔ دفتر کی خواتین کاریگروں اور ان کے خاندانوں کو مدعو کیا۔ آنگن میں بچوں نے عید کی معمولی سجاوٹ بنائی۔ باورچی خانے میں پنجاب اور شمالی پاکستان کے الگ الگ پکوان بنائے گئے۔ حاجی سلیم اپنے خاندان کے ساتھ آئے۔ فرا رضوان اور کمپنی کے ملازمین بھی موجود تھے۔ عید کی نماز کے وقت میں نے مرکزی چراغ چلایا۔ میرے پاس کوئی شوہر کھڑا نہیں تھا جو میری کامیابیوں کو اپنا نام دے، کوئی ساس نہیں تھی جو مہمانوں کے سامنے مجھے چھوٹا ثابت کرے۔ پھر بھی گھر خالی نہیں لگا، وہ لوگوں کی ہنسی اور ان رشتوں سے بھرا تھا جنہیں اختیار نہیں بلکہ عزت چھوڑتی تھی۔ نماز کے بعد میں کچھ دیر بالکونی میں کھڑی رہی۔
لاہور کی رات بے شمار چراغوں سے چمک رہی تھی، دور پٹاخوں کی آواز آ رہی تھی۔ میرے اندر نہ جیت کا جذبہ تھا، نہ بیتے سالوں کا وہی تیز غصہ۔ مجھے صرف سکون محسوس ہوا۔ میں نے سمجھ لیا تھا کہ خاندان بچانے کا مطلب ہر ناانصافی برداشت کرنا نہیں ہوتا۔ شادی میں قربانی ضروری ہے، لیکن قربانی تبھی خوبصورت ہے جب دونوں طرف عزت ہو۔ جس قربانی کا استعمال ایک شخص دوسرے کو کمزور بنانے کے لیے کرے، وہ محبت نہیں استحصال بن جاتی ہے۔ حدیں کھینچنا بے رحمی نہیں ہے، کبھی کبھی وہی رشتوں کو ان کی اصل ذمہ داری دکھاتی ہے۔ معافی بھی بھلانا نہیں ہے، معافی کا مطلب صرف اتنا ہو سکتا ہے کہ ہم کسی اور کے جرم کو اپنے مستقبل کا مستقل زہر بننے سے روک دیں۔ میں نے 6 سال تک اپنا نام، اپنی صلاحیت اور اپنی آواز کو شوہر کی عزت کے لیے چھپایا تھا۔ آخر میں مجھے کسی تخت، انتقام یا عوامی فتح کی ضرورت نہیں پڑی۔ مجھے صرف اپنی زندگی میں اپنی جگہ واپس چاہیے تھی۔ اس بار وہ جگہ کسی نے مجھے رحم سے نہیں دی تھی، میں نے خود اسے حاصل کیا تھا۔ دوستو، کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔